Next topic, plant biotechnology. So as of now, whatever we have seen, mainly related to animal biotechnology or human related aspects. So with respect to plants, what are the different types of genetically modified plants or genetically modified crops? Okay, what are the different types that are right now present in India? And who is going to give approval for them? What are the different mechanisms for them? Okay, all those things we will see. But we already know how we will make a genetically modified plant. Ela tissue culture. Okay, we have discussed it multiple times. So simply from a plant, we'll take a tissue. A tissue is nothing but combination of cells. Okay, those combination of cells, we are going to culture them in a laboratory. Okay, in a cultured mechanism, in a laboratory condition, we are going to either modify them or we are going to introduce some gene, we are going to remove something, anything. Genetic modification of that will happen in a laboratory. Finally, from the genetically modified cell, okay, we'll be developing a plant sapling. Okay, chinna mokka. So how we will get that? Because each and every cell of the plant has totipotency. That means single cell multiplying into a whole organism. Now what are we going to use for this? Okay, we are going to use certain hormones. Okay, like he has mentioned in the last class. Okay, cytokines. Okay, so like that multiple auxins, cytokines, okay, gibberellins, like multiple hormones will be there. We are going to make use of them, and by using those hormones from the cell level, we are going to make it to sapling level, and from sapling level, we will get it to a plant. And finally, we are going to clone that plant, or we are going to clone the seeds related to that plant. From that, we will get what we call as genetically modified seeds or genetically modified crops. All right. So plant biotechnology is defined as creation of transgenic plants. That means genetically modified, okay, transgenic plants, which can be disease resistant, drought resistant by using what? Tissue culture and recombinant DNA technology. We already know what is tissue culture. Okay, along with that, we are going to use recombinant DNA technology. We already know what is recombinant DNA technology. That means modification of genes. Okay, how we are going to do that? Already we have discussed. Okay, so but not limited to those. So applications will include high yielding variety seeds, herbicide resistant, pesticide resistant, so some other disease resistant varieties, stress resistant, or etc. So in the field of development of horticulture also, biotechnology is being helpful in multiple ways, enhancing the quality of fruits or flowers, okay, different shapes of flowers, modifying the flower colors, enhancing the fragrance, increase the vase life, etc. So in horticulture, mainly the uses of biotechnology is being seen in the recent times. సో మనకు కావాల్సిన జామెట్రికల్ షేప్స్ లో ఫ్లవర్స్ ని తయారు చేసుకోవడం ఈజ్ మేడ్ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ. What we are going to use them for decorational purposes, functions, etc. Okay, like that. So 5 important hormones which are used for plant growth and development. So హార్మోన్ ఏంటి, వాటి యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి, కమర్షియల్ అప్లికేషన్ ఎక్కడ. సో ఆక్సిన్స్, జిబర్లిన్స్, సైటోకైనిన్స్, ఆస్బిస్కిస్ యాసిడ్ ఏదో ఒకటి, ఇథైలిన్. So like this we have multiple hormones. So function mainly cell enlargement and root initiation. సో ఏదైతే మనకి సెల్ లెవెల్, టిష్యూ లెవెల్లో ఉంటుందో అక్కడ నుంచి ఎన్లార్జ్ అవ్వడం, రూట్ ఇనిషియేషన్. ఫస్ట్ మనకి చిన్న మొక్క, ఓకే, స్మాల్ సాప్లింగ్ వస్తుంది. ఫ్రమ్ దేర్ ఏ హోల్ ప్లాంట్ విల్ బి డెవలప్. సో మెయిన్లీ యూజ్డ్ హార్మోన్స్ ఆర్ ఆక్సిన్స్ అండ్ సైటోకైనిన్స్. ఓకే, బట్ అదర్ దాన్ దట్ మనకు అవసరాన్ని బట్టి వేరే కూడా వాడతాము. బట్ ప్రాక్టికల్ గా డే టు డే పర్పస్ లో ఎక్కువ వాడేది వచ్చేసరికి ఇథైలిన్. Okay, you might have heard about this as well. Mainly used as natural ripening agent. So for many fruits like apples and also bananas, okay, many fruit sellers, yeah, mangoes as well, fruit sellers use this. Okay, ethylene
ఫర్ న్యాచురల్ రైపనింగ్, తొందరగా రైపనింగ్ అవడం కోసం. బట్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డేంజరస్ యాజ్ వెల్ సమ్ టైమ్స్, బట్ దే డూ యూజ్ ఇట్. ఓకే, బట్ ఫర్ ల్యాబొరేటరీ పర్పసెస్ ఇవి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం అన్నట్టు, ద ఫస్ట్ 3. ఓకే, మెయిన్లీ ఆక్సిన్స్ అండ్ సైటోకైనిన్స్. సో సెల్ డివిజన్ అండ్ షూట్ ఫార్మేషన్, సెల్ ఎన్లార్జ్మెంట్ and root initiation or bud formation. So after taking a tissue from the plant, we are going to modify it by using recombinant DNA technology. Then దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఒక స్మాల్ ల్యాబొరేటరీలో ఒక కల్చర్డ్ మెకానిజంలో పెడతాం. సో దానిలో ఏం చేస్తాం, ఈ సైటోకైనిన్స్, ఆక్సిన్స్ యాడ్ చేస్తాం. యాడ్ చేసినప్పుడు సెల్ ఎన్లార్జ్మెంట్ అవుతుంది, అక్కడ నుంచి స్మాల్గా రూట్ ఇనిషియేషన్ అవుతుంది. మళ్ళీ దాన్ని తీసుకుని కొంచెం ప్యూరిఫై చేస్తాం. Once purified, again we will use more cytokinins, more auxins, so that it will develop into a whole plant. Okay, once the plant is developed, we will make multiple copies of that. Again తర్వాత ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్స్ కెన్ బి ఆస్క్డ్. ఇప్పుడు దాకైతే అడగలేదు, బట్ కెన్ బి ఆస్క్డ్. సో ప్లాంట్ టిష్యూ కల్చర్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్డ్? సో ఫస్ట్ ప్రాసెస్, select a healthy mother plant in the first step, then collect a piece of tissue from that plant, which is also called explant. So a plant nunchi oka small piece collect chestam, that is called as explant. Then sterilize the surface of the explant, koncham wash cheyadam, sterilize cheyadam. Then culture the explant in a nutrient medium with auxins and cytokinins. Okay, oka nutrient medium తీసుకుంటాం, okay, with all the necessary nutrients. సో అక్కడ మనం ఈ టిష్యూ ఆ ఎక్స్ప్లాంట్ ని పెట్టి, ఓకే, వాట్ విల్ డూ, ఆక్సిన్స్ అండ్ సైటోకైనిన్స్ యాడ్ చేస్తాం ఇన్ 1:1 రేషియో ఫర్ క్యాలస్ ఫార్మేషన్. అంటే స్మాల్ క్యాలస్ లాగా చిన్న రూట్ ఇనిషియేషన్ అయ్యేదాకా. క్యాలస్ ఇస్ అన్ అన్డిఫరెన్షియేటెడ్ మాస్ ఆఫ్ టోటిపోటెంట్ సెల్స్ formed through de-differentiation of the explant. Then once callus is formed, individual cells are collected and again cultured in a medium rich of cytokinins for the shoot formation. Okay, and after shoot formation, the shoot must be transferred to the medium with more auxins for the root initiation. And finally, once the plant is formed, it will be transferred for acclimatization. అంటే నార్మల్ గా ఒక కుండీలో కానీ దానిలో పెట్టడం, ప్రాపర్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో దాన్ని తీసుకురావడం అన్నట్టు. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. సో సింపుల్ గా హోల్ ప్రాసెస్ గుర్తుంచుకోవాల్సిన, జస్ట్ రిమెంబర్ in a cultured mechanism we are going to use these hormones for root initiation, cell enlargement, etc. All right, now production of transgenic plants, they started from long time, and we have already seen for recombinant DNA technology we will use some kind of carriers or host organisms. Okay, vector will be plasmid, but host organism will be bacteria. Particularly which bacteria? Agrobacteria. Agrobacterium mediated gene transfer. Okay, agrobacteria, different types of agrobacteria will be there. So those are going to be used for this gene transfer. ఏదైతే మనకి కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ జీన్ ఉంటుందో దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కోసం, ఓకే, విల్ యూజ్ సర్టెన్ బ్యాక్టీరియా, మెయిన్లీ agrobacteria kind. So why agrobacterium is particularly special? Why are we going to use it? Agrobacterium is known as a natural genetic engineer, and agrobacterium causes crown gall disease in the plants, and this characteristic of disease is tumor formation in the junction between shoot and the root, and the tumors are induced by transfer of tumor inducing plasmid, okay, into the plants. So basic ga ఆ ప్లాస్మిడ్ ని ఇన్సర్ట్ చేయడం ద్వారా ఈ ట్యూమర్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. ట్యూమర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ ఎక్సెస్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద సెల్స్. సో ప్లాస్మిడ్ ని ఇది ఇన్సర్ట్ చేయగలదు కాబట్టి, బికాస్ దిస్ బ్యాక్టీరియా కెన్ డైరెక్ట్లీ ఇన్సర్ట్ ప్లాస్మిడ్ ఇన్ టు ద ప్లాంట్. దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఏ మీడియం. ఓకే, దట్స్ వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ వాట్, న్యాచురల్ జెనెటిక్ ఇంజనీర్. ఓకే, మనకి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆ జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ కోసం వెక్టర్ కావాలి. ఆ వెక్టర్ విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్లాస్మిడ్. ప్లాస్మిడ్ అనేది మనకి బ్యాక్టీరియాస్ లో న్యాచురల్ గా అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్ బ్యాక్టీరియా ప్లాస్మిడ్ అనేది మనకి న్యాచురల్లీ ఉంటుంది కాబట్టి, సో ఫస్ట్ వాట్ ఎవర్ ద జీన్ దట్ వీ వాంట్, ఫస్ట్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ దట్ జీన్ టు అగ్రోబ్యాక్టీరియం, మనకు కావాల్సిన జీన్. ఆ అగ్రోబ్యాక్టీరియం యూజ్ చేసుకుని ఆ ప్లాస్మిడ్ ద్వారా ఆ ప్లాంట్ కి ఆ జీన్ ని పంపిస్తాం. దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ బీటీ.
Okay, so BT cotton ante Bacillus thuringiensis cotton. So there a agrobacterium type Bacillus thuringiensis is being used for the gene transfer. So అక్కడ particularly ఏం జీన్ పంపిస్తున్నాం, the gene that is useful for pesticide resistant. Okay, that gene ఏదైతే ఉంటుందో that gene is going to release some kind of toxins. Those toxins will naturally act against the pests like bollworms. మనకి కాటన్ అనేది ఒక బాల్ రూపంలో ఉంటుంది, సో దానికి బాల్ వామ్స్ అనేవి పడతాయి అనమాట. సో ఆ బాల్ వామ్స్ కి అగెనెస్ట్ గా టాక్సిన్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది. ఓకే, న్యాచురల్లీ అగెనెస్ట్ దమ్. ఓకే, సో బీటీ క్రాప్స్ అబ్రివేషన్ Bacillus thuringiensis, a gram positive bacteria found in the soil. సో ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది న్యాచురల్ గా సాయిల్ లో మనకి దొరుకుతుంది. సో దిస్ బ్యాక్టీరియా ప్రొడ్యూసెస్ టాక్సిన్స్ దట్ కిల్ ద పెస్ట్స్, especially the bollworms. So the genes from this Bacillus thuringiensis are transferred into the plants to produce the same toxin that kills the pests, producing the transgenic pest resistant varieties. And the toxin being coded by the genes are cryotoxins. Adin cryotoxin andam. And the first commercial BT based biopesticide was introduced in the year long back in 1938 in France. And first GM plant variety of BT genes was corn. సో మొట్టమొదటి BT టైప్ ఆఫ్ వచ్చేసరికి కార్న్ వచ్చింది, దాని తర్వాత లేటర్ BT కాటన్ అనేది రావడం జరిగింది. సో ఇన్ దిస్ సెక్షన్ విల్ స్టడీ సమ్ ఆఫ్ దమ్. సో ఫస్ట్ BT కాటన్. సో BT కాటన్ ఈస్ ద ఓన్లీ జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ క్రాప్ బీయింగ్ కల్టివేటెడ్ ఇన్ ఇండియా. సో అఫీషియల్ గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ తో ఓకే BT క్రాప్స్ ఏదన్నా ఇండియాలో ఎలా ఉంది అంటే అది ఓన్లీ BT కాటన్. బట్ అగ్రికల్చర్ కమ్స్ అండర్ స్టేట్ లిస్ట్. సో మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అలోవింగ్ దమ్ లోకల్ ఫార్మర్స్ టు డెవలప్ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఆల్సో లైక్ GM, ఓకే BT బ్రింజాల్, GM మస్టర్డ్, ఓకే అవి కూడా డెవలప్ చేస్తున్నారు. బట్ అట్ ద సెంట్రల్ లెవెల్ అగ్రికల్చర్ మినిస్ట్రీ హ్యాస్ నాట్ గివెన్ పర్మిషన్, ఈవెన్ దో దే ఆర్ క్లియర్డ్ బై GEAC. మనకి జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద కమిటీ విచ్ హ్యాస్ టు క్లియర్ దీస్ జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ క్రాప్స్. GEAC హ్యాస్ క్లియర్డ్ సమ్ ఆఫ్ ద క్రాప్స్, బట్ అగ్రికల్చర్ మినిస్ట్రీ హాస్ నాట్ గివింగ్ పర్మిషన్ ఫర్ దేర్ కల్టివేషన్ బికాస్ వీ డోంట్ నో వాట్ టైప్ ఆఫ్ మోడిఫికేషన్స్ దే మైట్ హ్యావ్ ఆన్ ద సాయిల్ ఆర్ జనరల్లీ ఆన్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ద పీపుల్. సో వాటి వల్ల మనకి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఎలాంటివి వస్తాయి, లేదా సాయిల్లో ఎలాంటి చేంజెస్ రావచ్చు, లేదా వాటి వల్ల ఇంకా ఫ్యూచర్ లో ఎలాంటి జెనెటిక్ వేరియేషన్స్ జరగవచ్చు అనేది మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ వీ డోంట్ నో. సో దట్స్ వై యూఆర్ ఏ లిటిల్ బిట్ అప్రిహెన్సివ్ అబౌట్ యూజింగ్ దమ్. బట్ పర్టికులర్లీ మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్, బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెషర్ ఫ్రమ్ ద ఫార్మర్స్, దే ఆర్ అలోవింగ్ అదర్ కైండ్స్ ఆఫ్ వెరైటీస్ యాజ్ వెల్. బట్ అట్ ద నేషనల్ లెవెల్, ఓకే విత్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అలౌడ్ ఈజ్ ఓన్లీ BT cotton. Okay, only genetically modified crop right now cultivated. So in India, for the commercial release of GM crops, approval will be given by Genetic Engineering Appraisal Committee, GEAC, which is mandatory. And use of unapproved genetically modified varieties is a punishable offense, very important under the law, Environment Protection Law. మనకి దీనిపైన ఆల్రెడీ ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ పైన 2 times ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ వచ్చింది. ఓకే, జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీ విల్ గివ్ ద పర్మిషన్. అది ఏ యాక్ట్ కింద అనేది దే విల్ జస్ట్ చేంజ్ ద యాక్ట్. దే కెన్ ఆస్క్ సంథింగ్ లైక్ బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్ అనొచ్చు, లేదా మనకి ప్లాంట్స్ కి వీటన్నిటికీ ఒక సపరేట్ యాక్ట్ ఉంటుంది, ప్లాంట్ వెరైటీస్ సంథింగ్ సంథింగ్ యాక్ట్. సో దే కెన్ గివ్ దట్ యాక్ట్. అవి ఏవి కాదు, మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1989. Okay, punishable offense under Environment Protection Act, unauthorized or unapproved use of genetically modified varieties. Now BT brinjal, okay, FSB resistant. ఇక్కడ FSB అంటే మనకి fruit and shoot borer. Okay, it is a kind of disease. So FSB resistant brinjal, also called BT brinjal, was developed by inserting an insecticide protein to confer resistant against fruit and shoot borer, a kind of disease. So BT brinjal was developed by Maharashtra Hybrid Seeds Company. Okay, and BT brinjal has been approved by GEAC. GEAC has given its approval. The apex body which gives
అప్రూవల్ ఫర్ జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ వెరైటీస్. కాకపోతే ఏ మోరటోరియం వాజ్ ఇంపోజ్డ్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ మాత్రం అది కమర్షియల్ గా వాటిని పండించడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వట్లా. ఓకే, ప్లాంటేషన్. బట్ మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్, ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ప్రెషర్, ఓకే, at the state level they are allowing, but at the central level Ministry of Agriculture is not giving approval. So a technical expert committee appointed by Supreme Court in the PA public interest litigation recommended a ban on genetically modifying those crops for which India is center of origin or diversity. సో ఇండియాలో ఏదైతే డెవలప్ చేసామో జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్, వాటిని ప్రస్తుతానికి పండించొద్దు అని చెప్పడం జరిగింది టెక్నికల్ కమిటీ. ఎందుకంటే మనల్ని మనం అంత ట్రస్ట్ చేసుకోం కాబట్టి. whereas BT, cotton and other types, okay, మనకి హై yielding variety seeds of rice, wheat అవన్నీ ఇండియాలో డెవలప్ అయినాయి కాదు. ఫస్ట్ దే స్టార్టెడ్ ఇన్ సమ్ అదర్ కంట్రీ. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ wheat, genetic modified variety of wheat, high yielding variety, first it started in Mexico. Okay, from there it spread to other countries. In India, through Green Revolution, it came to India under MS Swaminathan. So MS Swaminathan under లో మళ్ళీ ఇండియాకి దాన్ని ఎలా మాడిఫై చేయాలి అనే మాడిఫికేషన్స్ అన్ని చేసి త్రూ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వీ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ దమ్. సో ఇండియాలో ఆరిజినేట్ అయిన ఏదైతే ఉంటాయో వాటి వరకు ప్రస్తుతానికి ఒక బ్యాన్ విధించాలని చెప్పి ఆ కమిటీ చెప్పడం జరిగింది. సో బికాస్ దిస్ బీటీ బ్రింజాల్ ఈజ్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ ఇండియా, డెవలప్డ్ బై a Indian company. Okay, even though GEAC has given approval, a moratorium was imposed by Ministry of Agriculture. Same with BT mustard, sometimes also called as GM mustard. Okay, GM mustard antaru, also called BT mustard. So again, Dara mustard hybrid is a genetically modified version of mustard, a variety developed to mitigate India's dependence on the foreign oil imports for human consumption, and it was developed by a team of scientists from Delhi University, and it was created by using Barnes or Barster technology for genetic modification by adding some genes from soil bacterium which are self pollinating. Okay, ఏదైతే మనకి పెస్ట్ ఆటి ఉంటాయో, ఓకే, సెల్ఫ్ పాలినేటింగ్ లాగా దాన్ని తీసుకురావడం. నాట్ పెస్ట్, సెల్ఫ్ పాలినేటింగ్ అంటే ఏంటి, మనకి పాలినేషన్ జరగాలి వేరే దగ్గర నుంచి. మనకి బీస్ కానీ రకరకాల బటర్ఫ్లైస్, దే విల్ పాలినేట్. బట్ ఇది సెల్ఫ్ పాలినేటింగ్ వెరైటీ ఒకటి తయారు చేయడం జరిగింది ఫర్ మస్టర్డ్స్, అండ్ ఇట్ ఈస్ అట్రిబ్యూటెడ్ విత్ హెర్బిసైడ్ రెసిస్టెంట్, అండ్ జెనెటిక్ మోడిఫికేషన్ హ్యాస్ మేడ్ హైబ్రిడైజేషన్ ఈజియర్. సో మనకి మస్టర్డ్ ఆయిల్ అనేది నార్త్ ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కన్జ్యూమ్డ్ ఆయిల్. ఓకే, మనకి సౌత్ ఇండియాలో మోస్ట్ కన్జ్యూమ్డ్ వచ్చేసరికి పామ్ ఆయిల్. ఓకే, బట్ నార్త్ ఇండియా మస్టర్డ్ ఆయిల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్. సో దట్స్ వై మనకి ఇండియాలో ఏంటంటే ఇన్ జనరల్ కుకింగ్ ఆయిల్ వీఆర్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ఇంపోర్టర్ ఆఫ్ కుకింగ్ ఆయిల్. ఓకే, ప్రపంచంలోనే వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ఇంపోర్టర్. అండ్ ఇన్ జనరల్ పామ్ ఆయిల్ కి వచ్చేసరికి 90% వీ జనరల్ ఇంపోర్ట్. సో బికాస్ వీఆర్ ఎ నెట్ ఇంపోర్టర్ ఆఫ్ ఆయిల్, టు హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ mechanism to reduce these imports, we have developed this BT mustard or GM mustard to reduce dependence on the imports mainly. Next, Cartagena Protocol on biosafety. You will again learn this in environment topic. So under environment, you might have heard about Convention on Biodiversity. Ennar eppudaina CBD. Okay, Convention on Biodiversity. Under that there will be some protocols, and one such protocol is Cartagena Protocol on Biosafety, which is related to LMOs, living modified organisms. Living modified organisms are nothing but genetically modified organisms. Okay, so with respect to this, a little bit of regulation, okay, will happen under this Cartagena Protocol on Biosafety. So the Biosafety Convention or Convention on Biodiversity is an international agreement which aims to ensure safe handling, transport and use of living modified organisms. So ఏదైతే LMOs ఉంటాయో వాటిని హ్యాండ్లింగ్, ట్రాన్స్పోర్ట్ అలాగే యూసేజ్ అనేది సేఫ్ గా ఉండడం కోసం, రిజల్టింగ్ ఫ్రమ్ మోడర్న్ బయోటెక్నాలజీ దట్ మే హ్యావ్ అడ్వర్స్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ బయోలాజికల్ డైవర్సిటీ, టేకింగ్ ఇన్ టు అకౌంట్ రిస్క్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ హెల్త్. So Cartagena Protocol on Biosafety, already question was asked previously. Okay, match the following type of questions lo adigadu, but mainly related to environment aspect annattu. There you will learn CBD, UNFCCC,
UNCCD. These are three important conventions. All of them were signed in 1992. Rio Convention under. Okay, so in 1992 under Rio Convention, three main treaties were signed. UNFCCC, United Nations Convention for Climate Change. Okay, another one CBD, Convention on Biodiversity. CCD, okay, desertification, it is related to desertification. So three conventions. Next, regulations of genetically modified organisms in India. As I have told you, what is the main body which is responsible for giving clearances? GEAC, Genetic Engineering Appraisal Committee, which works under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Remember, okay, ఇది మనకి అగ్రికల్చర్ మినిస్ట్రీ కింద కాదు. ఓకే, ఇట్ వర్క్స్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్. మనకి క్వశ్చన్స్ లో స్మాల్ ట్రాప్స్ ఇవే ఉంటాయి. దీని గురించి ఇస్తాడు, జిఎం క్రాప్స్ కి ఇది పర్మిషన్ ఇస్తా అంటాడు, అంతవరకు మనకు బాగానే ఉంటది. ఇట్ వర్క్స్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అంటాడు, మనం నిజమే కదా అనుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ ఇట్ డజంట్ వర్క్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. అగైన్ యాక్ట్ రిలేటెడ్ టు దిస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1989, నాట్ కన్వెన్షన్ ఆన్ మనకి బయోలాజికల్ డైవర్సిటీ యాక్ట్ ఒకటి ఉంది. ఓకే, 2002, దానికి వీటికి సంబంధం ఏం లేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ purely different. So to take punitive action under the Environment Protection Act, powers of the committee or any other persons authorized by it. So ఎవరన్నా పర్మిషన్ లేకుండా వాటిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే పనిష్మెంట్ కూడా ఈ కమిటీ ఆర్ ఎనీ పర్సన్ ఆథరైజ్డ్ బై దట్ కమిటీ విల్ టేక్ ద యాక్షన్. So biosafety clearing house, another important aspect, because India is a signatory of Cartagena Protocol on biosafety. ఓకే, ఒక బయోసేఫ్టీ క్లియరింగ్ హౌస్ అంటే మనం ఏదైతే ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ ఇంపోర్ట్స్ ఆఫ్ లివింగ్ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ చేస్తామో వాటికి ప్రాపర్ క్లియరెన్స్ అనేది ఉండడం కోసం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంది బయోసేఫ్టీ క్లియరింగ్ హౌస్, విచ్ రిక్వైర్స్ ద సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ biosafety clearing house in order to facilitate exchange of scientific, technical, environmental, legal information on లివింగ్ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్. సో ఏదైతే మనం లివింగ్ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ తయారు చేస్తూ ఉంటామో వాటికి సంబంధించిన టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉండాలి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో. సో దట్ రేపు పొద్దున ఒకవేళ ఎక్స్పోర్ట్ అయినా లేదా వేరే కంట్రీ నుంచి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నా వీ షుడ్ హ్యావ్ ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ దమ్. Okay, so that's why each and every country should establish a biosafety clearing house which is going to look after all these things. Okay, under Cartagena Protocol on biosafety. Next, Environment Protection Act 1986. It is a holistic framework for protection and improvement of the environment. So దీని కింద మనకి రూల్స్ అనేది 1989 లో వచ్చినాయి. Okay, according to the rules some 6 authorities were created. Okay, సో ఈ అథారిటీస్ అన్ని రకరకాల ఆస్పెక్ట్స్ రిలేటెడ్ టు ఎన్విరాన్మెంట్ సేఫ్టీ దే విల్ టేక్ కేర్. ఓకే, అందులో మనకి ఒకటి ఈ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీ, వన్ సచ్ ఈస్ GEAC విచ్ గివ్స్ ద పర్మిషన్స్. నౌ రీకాంబినెంట్ DNA గైడ్ లైన్స్ 1990. అగైన్ సో రీకాంబినెంట్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసే కదా GM క్రాప్స్ అన్న తయారు చేసేది, వాటికి సంబంధించి ఎలాంటి ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అవ్వాలి, ఎలాంటి గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవ్వాలి అనేది గవర్నమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, సమ్ గైడ్ లైన్స్ రిలేటెడ్ టు దమ్. అగైన్ ఇన్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఐ హావ్ షోన్ యూ మల్టిపుల్ గైడ్ లైన్స్, రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్వర్క్స్, యాక్ట్స్ ఎక్సెట్రా. అవన్నీ చదవాలా అంటే చదవ అవసరం లేదు, బట్ జస్ట్ ఒక అండర్స్టాండింగ్ కోసం అంతే. క్వశ్చన్ అటుపైన డైరెక్ట్గా ఎప్పుడు రాదు అన్లెస్ దే ఆర్ ఇన్ ద న్యూస్. న్యూస్ లో ఉన్నప్పుడు రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ పైన కూడా క్వశ్చన్లు వస్తాయి. ఇన్ఫాక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనకి రకరకాల రూల్స్ లైక్ ప్లాస్టిక్ రిలేటెడ్ రూల్స్, ఓకే, వేస్ట్ రిలేటెడ్ రూల్స్, అవి మనకి ఎప్పుడైతే అమెండ్ అవుతా ఉంటాయో అవి బాగా న్యూస్ లో ఉన్నప్పుడు వాటిపైన చర్చ జరిగినప్పుడు వాటిపైన న్యూస్ లో ఆర్టికల్స్ వచ్చినప్పుడు ఓకే దెన్ క్వశ్చన్స్ కెన్ బి ఆస్క్డ్. ఆ కొత్త రూల్స్ రావడం వల్ల ఏదో ఒక ప్రాబ్లం అరైజ్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా ఏదో ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయి ఉండొచ్చు, దెన్ దే విల్ బి హైలీ ఇన్ ద న్యూస్. Okay, at that time question can be asked, otherwise normally questions will not be asked on guidelines, regulatory frameworks, acts, bills, etc. Okay, again some more guidelines with respect to research in transgenic plants and seed policy 2002, and guidelines for confined trials of regulated genetically engineered plants.
మనకి ఎన్ని అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ టాపిక్, ఫుడ్ ఫోర్టిఫికేషన్. ఆల్రెడీ ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యూ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బయోఫోర్టిఫికేషన్ అండ్ ఫుడ్ ఫోర్టిఫికేషన్. బయోఫోర్టిఫికేషన్ డెఫినేషన్ ఆల్రెడీ చూసాం. యూ హావ్ సీన్ ఎ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ వెల్. గుర్తుందా? What is the example of biofortification we have seen? At the seed level, introducing some nutrients. Example, golden rice. Okay, beta carotene అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసామని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఫస్ట్ స్టేజ్ లో yes, that is biofortification, correct. At the seed level, if you are doing biofortification, at the food level, if you are doing food fortification. So what is the main objective behind food fortification? Some of the nutrients called micronutrients, okay, which are not available generally in our day-to-day food. Okay, so to get those micronutrients, we need to take some extra measures. So some of the nutrients can be added in our food, some vitamins, some nutrients, etc. So adding the nutrients or some kind of vitamins to our daily consumed food is what is called as food fortification. Okay, so food fortification refers to addition of micronutrients to the processed foods, and in many situations the strategy can lead to relatively rapid improvements in micronutrient status. So India is actually suffering with undernourishment. Undernourishment means it is not related to hunger. There is difference between hunger and malnutrition. So many of us might also be suffering with malnutrition, manaku teliyakunda. Okay, if you today go and check all your vitals, especially vitamin D and vitamin B12, ఈ రెండు టెస్టులు చేయించుకుంటే మనలో సగం మందికి ఆ డెఫిషియన్సీ కనిపించవచ్చు. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ద సన్ ఆన్ ఎ డైలీ బేసిస్, యు విల్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ. మీలో ఎవరికన్నా నేను ఇప్పుడు చెప్పే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటే, ఓకే, డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ విటమిన్ డి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నీరసంగా ఉంటుంది, ఊరికూరికే నిద్ర వస్తుంది, ఓకే, ఊరికూరికే బాడీ పెయిన్స్ వస్తున్నాయి, ఓకే, రాత్రిళ్ళు కూడా నిద్ర పట్టట్లేదు. దానికి రకరకాల రీజన్లు ఉంటాయి, బట్ మీరు అనుకునే రీజన్స్ కాదు, న్యాచురల్ గా. ఓకే, మంచి వయసులో ఉన్నారు కాబట్టి దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ అబౌట్ దట్. సో మజిల్ పెయిన్స్ ఆర్ నీరసం ఆర్ సమ్ అదర్ కైండ్, అంటే తినంగానే ఆకలేయడం, ఇది కొంతమందికి ఉంటుంది. అప్పుడే తింటాం, వెంటనే ఆకలేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఎనీబడి ఈస్ ఫేసింగ్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్, go and check your vitamin D levels, vitamin D and B12. Okay, most of you might be having deficiency. So if there is deficiency, there are solutions as well, especially for vitamin D. మనకి క్యాప్సూల్స్ ఉంటాయి, బట్ రిమెంబర్ విటమిన్ డి క్యాప్సూల్స్ వారానికి ఒకటే వేసుకోవాలి. ఎక్కువ వేసుకున్నామంటే డేంజర్. ఎస్పెషల్లీ డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు వారానికి ఒకసారి. అదర్వైజ్ నార్మల్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ జనరల్లీ ఎక్స్పోజ్డ్ టు సన్, నెలకు ఒక టాబ్లెట్ వేసుకోవచ్చు. ఓకే, విటమిన్ డి టాబ్లెట్స్, దానివల్ల పెద్ద నష్టం ఉండదు. ఆర్ 2 months ఒకసారి. ఓకే, అంతేగాని దొరికినాయి కదా అని చెప్పి ఓకే వేసుకుంటా ఉండకూడదు. హైలీ డేంజరస్ విటమిన్ డి టాబ్లెట్స్. ఎనీవే, బట్ న్యాచురల్లీ అవైలబుల్ విటమిన్ డి ఈస్ బెస్ట్. ఓకే, ఫ్రమ్ ద సన్. రోజు పొద్దున్నే, ఓకే, దానికి ఒక మెకానిజం ఉంటుంది, అదంతా ఇక్కడ చెప్పలేం. సో సన్ లో తిరగాలన్నమాట. బేసిక్ గా మొత్తం కప్పుకుని తిరిగితే ఉపయోగం ఉండదు, విటమిన్ డి రాదు. బేసిక్ గా ఆయిల్ పూసుకుని కూర్చోవాలి సన్ లో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ. ఎనీవే, సో సిన్స్ ద బెనిఫిట్స్ ఆర్ పొటెన్షియల్లీ లార్జ్, food fortification can be very cost effective and public health intervention is also not required. Now some of the micronutrients, okay, but these are related to plants. Okay, plants also will have macronutrients and micronutrients. So plants micronutrients and the deficiency symptoms. So basically manaki boron, chlorine, copper, iron, molybdenum, manganese and zinc. So main deficiency symptom will be chlorosis.
ఓకే, వైట్ గా అయిపోవడం అన్నట్టు. ఓకే, ఆ క్లోరోప్లాస్ట్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క కంటెంట్ తగ్గిపోయి గ్రీన్ కలర్ నుంచి వైట్ కలర్ కి మారుతూ ఉంటాయి. ఓకే, క్లోరోసిస్. లీఫ్ డిఫార్మేషన్ విత్ ప్యాచెస్ ఆఫ్ డిస్కలరేషన్. క్లోరిన్, అగైన్ క్లోరోసిస్, విల్టింగ్ ఆఫ్ లీవ్స్, అంటే ముడత పడతాం అట్లా అనమాట. సో కాపర్, ఓవరాల్ క్లోరోసిస్ అండ్ ట్విస్టింగ్ ఆఫ్ లీఫ్ టిప్స్ అండ్ లాస్ ఇన్ ద tuber, loss in the young leaves. Iron, again chlorosis between veins of the new leaves. Molybdenum, again chlorosis of the oldest leaves. Manganese, chlorosis between veins of the new leaves. Zinc, reduced growth of young leaves than normal. So in plants, what are the micronutrients and their deficiency symptoms? Even in our humans, okay, there will be certain diseases related to certain deficiencies. So some of them you might be knowing. Anemia, iron deficiency. So according to some studies, okay, the women aged between 18 to 45 in India, around that, in that age group, 50% of the women suffers with anemia. Okay, iron deficiency and folic acid deficiency as well. Iron and folic acid. Next, iodine deficiency diseases, goiter and mental retardation. Vitamin D, rickets, bone loss, muscle weakness, especially body pains. Okay, muscle ekkadana joint pains ekku vastunayi ante that is because of vitamin D deficiency. కొన్నిసార్లు జాయింట్ పెయిన్స్ వచ్చి తగ్గకుండా ఉంటాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ. నెక్స్ట్, మెగాలోబ్లాస్టిక్ అనీమియా అండ్ ఇంపేర్డ్ బ్రెయిన్ ఫంక్షన్. విటమిన్ B12, ఏదైతే చెప్పా కదా, నీరసం, ఓకే, ఏ పని చేయలేకపోవడం, బద్ధకం, అట్లాంటి కండిషన్స్ ఉంటే దట్ మైట్ బి బికాస్ ఆఫ్ విటమిన్ B12 డెఫిషియన్సీ. ఓకే, అండ్ కాల్షియం డెఫిషియన్సీ, ఆస్టియోపోరోసిస్. విటమిన్ A deficiency, impaired vision and blindness. Magnesium deficiency, muscle cramps and fatigue. So many a times questions are asked on this even in UPSC prelims, and generally in all other types of exams where general science as a component is present, regularly questions will be asked on these topics. Okay, general science ekkadaithe manaku syllabus lo untudo compulsory questions annattu. Okay, nutrient deficiency. As the following types questions will be asked most of the times. Okay, చిన్నప్పుడు కూడా 10th class లెవెల్లో వచ్చే ఉంటాయి. ఎనీవే, now what are the advantages of food fortification? The consumption of fortified food on a frequent basis helps the body to maintain the nutrients more easily. Okay, అన్ని మనం చదవాల్సింది ఏం లేదు. న్యూట్రియంట్ డెఫిషియన్సీ, మైక్రో న్యూట్రియంట్ డెఫిషియన్సీ నుంచి కాపాడుకోవడానికి ఫుడ్ ఫోర్టిఫికేషన్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ వి ఫేస్ బికాస్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్ డెఫిషియన్సీ కెన్ బి రిజాల్వ్డ్. ఓకే, లైక్ అనీమియా అండ్ ఆల్. అందుకే మనకి యాక్చువల్లీ పల్లీ చెక్కలని ఇప్పుడు మనం తింటూ ఉంటాం. ఓకే, ఆ పల్లీ చెక్క అనేది ఏదో కంపెనీ తయారు చేయాల. ఇట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై గవర్నమెంట్ టు రెడ్యూస్ ఎనీమియా. ఒకప్పుడు ఎనీమియా ఎలా రెడ్యూస్ చేయాలో తెలియక ఓకే, ఆ పల్లీ చెక్కల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అన్నట్టు. It was introduced through a government program. Initially they used to be distributed by the government, but later they became a product. Okay, ఇప్పుడు కూడా మనకి స్కూల్స్ లో ఓకే మిడ్ డే మీల్స్ లో ఐ థింక్ ఆల్టర్నేటివ్ డేస్ ఆర్ సంథింగ్ ఇస్తారు. ఓకే, అంటే చిక్కీస్ ఏదో ఒకటి. Now, limitations of food fortification. So just through food fortification, we should not be able to get all the micronutrients. మనకి నార్మల్ డైట్ నుంచి రావాలి మెజారిటీ ఆఫ్ దమ్. ఓకే, డైట్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి, కానీ జస్ట్ త్రూ ఫుడ్ ఫోర్టిఫికేషన్ ఓకే వీ షుడ్ నాట్ బి గెటింగ్ ఆల్ ద మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. అండ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ లిమిటేషన్. మనకు కావాల్సినంత రాకపోవచ్చు, కొన్నిసార్లు ఎక్సెస్ కూడా రావచ్చు. There will be various problems with food fortification. So specific food when fortified might not be consumed by all the members of the target population, especially if you take iodized salt. Okay, జనరల్ గా చెప్పేది ఏంటి, ప్రతి ఒక్కళ్ళు డాక్టర్స్ కానీ ఎవరైనా iodized salt మాత్రమే వాడాలని. బట్ స్టిల్ ఈవెన్ టుడే ఇన్ విలేజెస్ పీపుల్ యూస్ క్రిస్టలైజ్డ్ సాల్ట్ ఆర్ సాల్ట్ క్రిస్టల్స్. ఇంకా కల్లుప్పునే వాడుతూ ఉంటారు. ఓకే, ఆబ్వియస్లీ అది iodized ఉండదు మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్. బట్ ఈ రోజుల్లో కొన్ని కంపెనీస్
ఆ కల్లుప్పు కూడా ఐడైజ్డ్ తీసుకొస్తున్నారు. ఓకే, సమ్ కంపెనీస్. బట్ ఇన్ విలేజెస్ ఈవెన్ టుడే మెజారిటీ ఆఫ్ దమ్ యూస్ ద రా ఫార్మ్ ఆఫ్ సాల్ట్ యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ నాట్ ఫోర్టిఫైడ్ విత్ అయోడిన్. సో సమ్ టైమ్స్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు అచీవ్, యూ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు అచీవ్ దట్ ప్రాపర్లీ. And fortified food penetration to the poorest of the population, often it will fail. And it is difficult for poorest of the population to obtain recommended levels of micronutrients only through the fortified food. ఓకే, డైట్ అనేది ఎప్పుడైనా కరెక్ట్గా ఉండాలి. జస్ట్ త్రూ ఫోర్టిఫైడ్ ఫుడ్ మనం అన్ని అచీవ్ అవ్వాలి అంటే దట్ ఈస్ నాట్ రైట్. అండ్ దో ద త్రూ ద ఫోర్టిఫైడ్ ఫుడ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద పాపులేషన్ మైట్ బి ఎక్స్పోజ్డ్ టు ఇంక్రీజ్డ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ యాజ్ వెల్ సమ్ టైమ్స్. Even though it might not benefit them, it might also lead to overconsumption. Okay, and WHO stated that limitations include human rights issues that consumer have right to choose. అంటే నీకు ఏ చాయిస్ లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు కన్జ్యూమ్ చేసే ఆయిల్లో కంపల్సరీ నేను ఫోర్టిఫికేషన్ చేస్తాను అంటే ఇట్స్ అగైనెస్ట్ హ్యూమన్ రైట్ ఇష్యూ. ఓకే, నాకు కావాలంటే వాడతాను, లేకపోతే లేదు. సో వీ షుడ్ నాట్ ఫోర్స్ ఎనీవన్. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఇష్యూ. And sometimes the added micronutrients might be removed during the processing, questioning the bioavailability in the processed food. So not always మనం ఆ F+ సింబల్ ఉన్నంత మాత్రాన అందులో ప్రాపర్గా ఉన్నాయా అనేది మనకు తెలియదు. ఇన్ ద ప్రాసెసింగ్ some of them might be lost as well. Okay, so food fortification in India, okay, the regulations are given by Food Safety and Standards Authority of India, FSI, which regulates food fortification in India and has provided guidelines for the same. So in India, fortified food is available in several ways. Okay, and micronutrients like iron, folic acid, vitamin B12, zinc, vitamin A, thiamine, okay, vitamin B1, riboflavin, B2, niacin, B3, okay, vitamin B6, iodine, vitamin D, everything is fortified. Especially మనకి థయామిన్ ఆర్ విటమిన్ B1 అనేది బిస్కెట్స్ లో ఉంటది. ఓకే, మెజారిటీ ఆఫ్ ద బిస్కెట్స్ లైక్ పార్లేజీ మనం చిన్నప్పుడు తినేవి, మరి మీరు తిన్నారో లేదో నాకు తెలియదు. ఓకే, ఇప్పుడు తింటున్నారా? తింటే మంచిదే. సో దానిలో మనకి థయామిన్ ఉంటది. ఓకే, విటమిన్ B1. సో జనరల్ గా మనకి +F లోగో, ఓకే, విల్ బి యూస్డ్ టు డిటర్మైన్ ఏ పర్టికులర్ ఫుడ్ యాజ్ ఏ ఫోర్టిఫైడ్ ఫుడ్. ఈవెన్ మీరు ఆయిల్స్, మెయిన్ గా మనకి రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ లైక్ ఫ్రీడమ్ బ్రాండ్ అట్లాంటివి ఉంటే దానిపైన కూడా ఈ లోగో చూస్తూ ఉంటారు. సో జనరల్ గా దే విల్ ఆల్సో యాడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ విటమిన్స్. ఓకే, ఐ థింక్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, విటమిన్ ఏ ఆర్ సమ్ అదర్ థింగ్స్ విల్ బి యాడెడ్. డీనే అనుకుంటున్నా, మోస్ట్లీ డీ అయి ఉండొచ్చు. మెజారిటీ మనకి న్యాచురల్ గా ఫుడ్ లో విటమిన్ డి అయితే ఆయిల్స్ నుంచే వస్తుంది. పికిల్స్, ఆయిల్స్, వాటి నుంచి వస్తుంది. బట్ వెరీ స్మాల్ కంటెంట్. ఫుడ్ నుంచి విటమిన్ డి వెరీ లెస్. ఓకే, విటమిన్ డి మెయిన్ సోర్స్ ఇస్ న్యాచురల్ సన్లైట్. సో లాస్ట్ టాపిక్ ఇన్ బయోటెక్నాలజీ, బట్ నాట్ ద లాస్ట్ టాపిక్, bioinformatics. Okay, so simply it is combination of biology and information technology, sometimes also called as computational biology. So in biology, wherever we are going to use informatics or information technology for doing either genomic sequence or for computing something, like super computers kuda vaadadamani cheppam manam. Super computers are used for drug discovery, okay, etc. So all these things comes under bioinformatics. Okay, making use of information technology and other related aspects in the biotechnology field. Okay, multiple uses will be there. ఏంటనే చూద్దాం. So the term bioinformatics is coined by Pauline Hogweg and Ben Hesper, and bioinformatics is a multidisciplinary branch involving the application of computer science and information technology in storing, retrieving and analyzing the biological information. So మెయిన్ గా బయోలాజికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయడానికి, రిట్రీవ్ చేయడానికి, అనలైజ్ చేయడానికి. సో మెయిన్ గా ఇవన్నీ ఎక్కడ చేస్తాం? జీనోమిక్ సీక్వెన్సింగ్, జీనోమిక్ లైబ్రరీస్, ఓకే, జీన్ ఎడిటింగ్. సో వీటన్నిటికి సంబంధించి డ్రగ్ డిస్కవరీ ఎక్సెట్రా. సో ఇట్ ఆల్సో కంబైన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ యాజ్ వెల్ టు అనలైజ్ కాంప్లెక్స్ biological data. So it is also referred to as
computational biology. Okay, in the recent budget 2024 budget, bioinformatics was given specific importance. Okay, so questions can be asked on this. బడ్జెట్ లో ఉన్నటిపైన మనకి ప్రిలిమ్స్ లో కన్నా మెయిన్స్ లో ఎక్కువ క్వశ్చన్లు వస్తూ ఉంటాయి జనరల్ గా. సో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ అల్గోరిథమ్స్ టు అనలైజ్ అండ్ ఇంటర్ప్రెట్ ద బయోలాజికల్ డేటా. సో nowadays bioinformatics encompasses modeling, image analysis along with conventional methods used for comparison of linear nucleotide or polypeptide sequences and 3-dimensional proteins. ఇలా రకరకాల యూస్ కేసెస్ ఉన్నాయి. మెయిన్లీ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ వేర్ బయోఇన్ఫర్మాటిక్స్ ఈజ్ యూస్డ్. ఇది మనకు తెలియాలి. జీనోమిక్ సీక్వెన్సింగ్ ఆల్రెడీ వీ నో వాట్ ఈస్ దట్. అండ్ సీక్వెన్స్ అనాలిసిస్, ఓకే, వాటిని అనలైజ్ చేయడం. సో ఏం చెప్పుకున్నాం మనం, హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్, ఓకే, ఇండియా జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్. వాట్ విల్ డూ, ఫస్ట్ విల్ డూ జీనోమిక్ సీక్వెన్స్. దాని తర్వాత అనలైజ్ చేస్తాం డిసీజ్డ్ పర్సన్స్, ఓకే, జీనోమిక్ సీక్వెన్స్ ఎలా ఉంది, అలాగే నార్మల్ పీపుల్ ఎలా ఉంది, ఏ పర్టికులర్ జీన్స్ ఆర్ కాజింగ్ దీస్ డిసీజెస్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలంటే we have to do some analysis. So for that analysis we'll use computers. So computers use చేస్తాం కాబట్టి it will come under bioinformatics. Next, comparative genomics and sequence assembly, analysis of gene expression. As I have told you, gene expression అంటే ఒక పర్టికులర్ జీన్, ఓకే, దాని యొక్క యాక్టివిటీ బట్టి మనకి కొన్ని డిసీజెస్ రావటం రాకపోవడం ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనాలిసిస్, అనాలిసిస్ ఆఫ్ సర్టెన్ ప్రోటీన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్, అనాలిసిస్ ఆఫ్ జీన్ రెగ్యులేషన్, న్యూక్లియర్ ఆర్గనైజేషన్, ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ మోడలింగ్, ప్రోటీన్ ఇంటరాక్షన్ సిమ్యులేషన్. సో లైక్ దట్ రకరకాల ఏరియాస్ లో మనకి కంప్యూటర్స్ ఆర్ బీయింగ్ యూజ్డ్ ఫర్ డూయింగ్ అనాలిసిస్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు బయాలజీ. బయలాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ అనలైజ్ చేయడం కోసం ఆర్ బయలాజికల్ డేటా అనలైజ్ చేయడం కోసం వెన్ ఎవర్ యూజ్ కంప్యూటర్స్ దట్ విల్ కమ్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ బయోఇన్ఫర్మాటిక్స్. ఇవన్నీ మనకి దాని వెనకాల సైన్స్ అదంతా అవసరంలా, జస్ట్ పేర్లు తెలిస్తే చాలు. Now application of bioinformatics, main application is drug discovery and development, okay, which we have already discussed. Supercomputers are used for, okay, combination of drugs, okay, ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్ యూస్ చేస్తే ఒక డిసీజ్ కి క్యూర్ వస్తుంది అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి there will be lot of chemicals, ఓకే, ఆ లాట్ ఆఫ్ కెమికల్స్ నుంచి పర్టికులర్ కాంబినేషన్ ఏది ఎంత పర్సెంటేజ్ లో యూస్ చేస్తే for a particular disease there will be some cure. Okay, ivanni simulations will happen in computer. Okay, millions of simulations or billions of simulations might be happening. So all these simulations, for doing them in a faster manner, we'll use supercomputers. So drug discovery and drug development, we are going to use computers. So it comes under bioinformatics. And preventive medicine, like rather than curing diseases after occurrence, measures can be taken to prevent diseases called preventive medicine. By analyzing the genetic structure and predicting the diseases that might occur, bioinformatics helps in development of preventive medicine. So like again, let us take the example of human genome project only. In human genome project, what we have discussed, we'll identify certain genes that are responsible for causing various diseases. Once we have identified them, we can take some preventive measures to not get those diseases. ఆ జీన్స్ కి అగైనెస్ట్ గా we can make some gene therapeutic products, okay, so that in the future we will not get those genetic disorders. Okay, ఒక వ్యాక్సిన్ లాంటిది లేదా some kind of therapeutic product can be made by using such information. And information ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి? Because of bioinformatics. Next, personalized medicine based on our genomic sequence, okay, based on our individual genome. Each and every individual can get their personalized medicine. నార్మల్ గా మనకి మార్కెట్ లో అవైలబుల్ ఉండే మెడిసిన్ అన్ని అందరికీ ఒకటే ఉంటది, బట్ కొన్నిసార్లు మనకి పర్టికులర్ గా ఒక కైండ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ మైట్ బి హెల్ప్ఫుల్. సో ఏ పర్సనలైజ్డ్ మెడిసిన్ కెన్ ఆల్సో బి డెవలప్డ్ బై యూజింగ్ దిస్ bioinformatics. So development of medicine specific to an individual using his
genetic profile. By using the genetic profile of individual, we can make medicines specific to him. Okay. And gene therapy, which I already discussed. So the novel methods of drug delivery, which promises patient cell to synthesize a therapeutic agent, it involves introduction of functional genes, bypassing the defective ones. ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ చూసింది జీన్ థెరపీలో, either introducing a gene, removing a gene, or replacing a gene, okay, or inactivating a gene. For all these things మనకి ఉపయోగపడుతుంది డ్రగ్ డిస్కవరీ అండ్ డ్రగ్ డెలివరీ. And bioinformatics in the waste cleanup. So bioinformatics can help us identify specific microbes that will be essential in cleaning waste called bioremediation. So bioremediation process lo మనకి ఎలాంటి మైక్రోబ్స్ ఆర్ బ్యాక్టీరియా యూజ్ చేయొచ్చు అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి బయోఇన్ఫర్మాటిక్స్ కెన్ బి హెల్ప్ఫుల్. లైక్ ఆల్రెడీ మనం ఒక బ్యాక్టీరియా చూసాం, సూడోమోనస్ బ్యాక్టీరియా యూజ్డ్ ఫర్ క్లియరింగ్ ఆయిల్ స్పిల్స్, ఆయిల్ ఈటింగ్ బ్యాక్టీరియా. సో అట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ microbes we can identify which can be used for multiple purposes. And antibiotic resistance, bioinformatics can help in identification of antibiotic resistant genes in the bacteria that contribute for the bacterial transformation. So a particular genes identify చేసినప్పుడు now we can make drugs against them. Okay, వాటిని కూడా ఫైట్ చేయడం కోసం we can make some new drugs, novel antibiotics can be developed. An alternative energy genome of Chlorobium tepidum can generate energy from the light but not by photosynthesis. So ఇట్లాంటివన్నీ డిస్కవర్ చేయడం ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ by using microorganisms, algae, etc. can be done. And in agriculture also it will have multiple applications. So India and bioinformatics, so it started long back in 1987 only. So bioinformatics was started by Department of Biotechnology, and already by using supercomputers and all, okay, we are making use of bioinformatics for solving some of the issues related to biology and biotechnology. Supercomputers ane daniki manaku one of the biggest application is bioinformatics, also called computational biology. Okay, so as I have told you, in this year budget also we have given particular prominence to bioinformatics. Okay, so with that we have completed biotechnology. So last few topics are left: blockchain technology, 3D printing, quantum computing. Blockchain technology, again a little bit difficult to understand, but we will try our level best. కొద్దిగా తేడాగా ఉంటుంది, బట్ వీలైనంత వరకు ట్రై చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈజ్ ఏ బ్లాక్ చైన్? ఏంటిది బ్లాక్ చైన్ అంటే ఏంటి అంటున్నా? అయిపోయింది, బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసాను, బయటకు వెళ్ళి వచ్చేసరికి ఇంకా అక్కడే ఉన్నట్టున్నావు. ఓకే, యా, విన్నారా పోనీ ఎప్పుడన్నా బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ? ఎస్, వాట్ ఈస్ ఎ బ్లాక్ చైన్? So we are going to look at the background, what is blockchain, what are the applications, what is its relation with cryptocurrency, all these things. So first, what is a blockchain? A blockchain is a growing list of data blocks that are linked together. అంటే నార్మల్గా మనకి డేటా స్టోరేజ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది చూద్దాం. ఇప్పుడు లెట్ us say మన ల్యాప్టాప్లో కానీ, or let us take the example of banking sector lo we have made a bank transaction. Okay, that transactional data ekkada store avutadi? elli bank servers lo store avutadi, antena? ఆ డేటా స్టోర్ అయ్యేటప్పుడు మొత్తం ఒక పర్టికులర్ బ్యాంక్ కి సంబంధించిన సర్వర్స్ ఉంటాయి, వెళ్ళి మొత్తం డేటా అంతా అదే సర్వర్ లో స్టోర్ అవుతుంది. నౌ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దేర్ ఈస్ ఏ ప్రాబ్లం విత్ ద బ్యాంక్ సర్వర్, ఆ బ్యాంక్ సర్వర్ లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా,
లేదా బ్యాంక్ సర్వర్ని హ్యాక్ చేసినా ఆ డేటా మొత్తం మనకి లీక్ అవుతుందా లేదా? బికాస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటా ఈస్ గోయింగ్ అండ్ గెటింగ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద బ్యాంక్ సర్వర్. అంటే ఒకదానిపైన ఒకటి ఓకే స్టోర్ అవుతా ఉంటాయి. ఒక హార్డ్ డిస్క్ అయిపోతే నెక్స్ట్ హార్డ్ డిస్క్ మళ్ళీ ఒకదానిపైన ఒకటి ఓకే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ స్టాక్ స్టోర్ అవుతుంది డేటా అనేది. వెరాజ్ బ్లాక్ చైన్ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టాకింగ్, ద డేటా ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ స్టాక్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎరేస్ ఆర్ స్టాక్స్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బ్లాక్స్. ఓకే అంటే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఒక డేటా బ్లాక్ క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ ద డేటా బ్లాక్ విల్ హ్యావ్ సర్టెన్ రెఫరెన్స్ పాయింట్ ఆర్ ఒక పర్టికులర్ అడ్రస్ ఉంటుంది. నౌ వెన్ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్, a chain will be created and another data block will be created. It again one more reference. Next transaction happened, again one more data block is created in the form of a chain and another reference is created, okay reference ID. Now if somebody wants to hack the data or modify this data, okay ఒకదాన్ని మాత్రమే నువ్వు హ్యాక్ చేయగలవు, you cannot modify all the other things in the chain. But దీన్ని హ్యాక్ చేయాలి అన్న it is very difficult. Why it is difficult, we will understand. Okay, so normally blockchain is growing list of data blocks that are linked together, unlike normal data storage where each and every data is going to get stacked one against another. Okay, here it will not be like that. Each and data is going to get stored in a block. Oka block ki inko block ki sambandham ledu. Every block will have some kind of a reference point. Okay, now how does it work or generally where do we use it? Okay, so blockchain is a decentralized ledger of all the transactions across a peer-to-peer network. కనిపించట్లేదు బట్ వినండి. సో ఇట్ ఈస్ ఎ డీసెంట్రలైజ్డ్ లెడ్జర్. ఇంతకీ లెడ్జర్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఎ లెడ్జర్? ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ బుక్ వేర్ వి నోట్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్. నార్మల్గా మనకు ఒకప్పుడు షాప్స్ వాటిల్లో ఒక పుస్తకం మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు, ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ ని రాసుకుంటారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఎ లెడ్జర్. బట్ ఇప్పుడు ఏమైంది, మనకి ఆ బుక్స్ వెళ్ళిపోయి ఒక కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చింది. ఓకే, ఒక కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్. లెట్ us say when you go to like మెడికల్ షాప్, అపోలో కానీ మెడ్ ప్లస్ కానీ వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తారు, మొత్తం వాళ్ళకి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ రన్ అవుతూ ఉంటది. ఆ సాఫ్ట్వేర్ లో మనకు ఏదైతే టాబ్లెట్స్ ఇస్తారో మన పేరు పైన ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అనేది అక్కడ రికార్డ్ అవుతుంది. అండ్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని వెళ్ళి ఆ సాఫ్ట్వేర్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్కడైతే ప్రాసెసర్ ఉంటుందో అక్కడ స్టోర్ అవుతా ఉంటాయి ఒక దానిపైన ఒకటి. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ ఏ లెడ్జర్ ఈస్ మెయింటైన్డ్ ఇన్ ఏ మెడికల్ షాప్. బట్ బ్లాక్ చైన్ అనేది ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ డీసెంట్రలైజ్డ్ లెడ్జర్. సో దేర్ విల్ నాట్ బి ఏ స్పెసిఫిక్ సెంట్రలైజ్డ్ లొకేషన్ వేర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ గో అండ్ గెట్ స్టోర్డ్. It is like a decentralized ledger where of all the transactions across a peer-to-peer network. ఇక్కడ ఏంటి అంటే మెయిన్లీ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ peer-to-peer transactions. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ యూ మనీ, నార్మల్ గా అది ఎలా జరుగుతుంది, నేను నీకు ఒక యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్ చేశాను. ఫ్రమ్ ఏ పర్సన్ ఏ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెండ్ మనీ టు పర్సన్ బి. ఐ హావ్ మేడ్ ఏ యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, లెట్ us say I have made 1000 rupees ట్రాన్సాక్షన్. నా ఇంతకీ ట్రాన్సాక్షన్ నువ్వు డబ్బులు పంపించావా లేదా అనే ప్రూఫ్ ఎక్కి ఏం చేస్తావు, నీ దగ్గర నువ్వు పంపించిన ఒక రిఫరెన్స్ నెంబర్ ఉంటుంది, దాని స్క్రీన్ షాట్ తీసి ఈ పర్సన్ పంపిస్తావు. డబ్బులు వెళ్ళినాయి అంటే ఓకే, రాలేదు అంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ ఓకే ఇన్ బిట్వీన్ మీడియేటెడ్ బై ఎన్పిసిఐ. ఎన్పిసిఐ ఈజ్ గోయింగ్ టు మీడియేట్ అవర్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో ఫైనల్ గా మన ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎవరి దగ్గర ఉంటున్నట్టు, ఎన్పిసిఐ దగ్గర ఉంటున్నాయి. ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఆర్ గెటింగ్ స్టోర్డ్ అట్ ఎన్పిసిఐ. ఇప్పుడు ఎన్పిసిఐతో పని లేకుండా నేను నీకు మనీ పంపించాను, ఓకే, వితౌట్ ఎనీ ఇంటర్మీడియరీ ఐ వాంట్ టు సెండ్ యూ మనీ. బట్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ అయ్యిందా లేదా అనేది నేను ఇప్పుడు వెరిఫై చేయాలి. ద పర్సన్ బి, నువ్వు నాకు మనీ పంపించావు బాగానే ఉంది, బట్ నాకు 100 మంది నుంచి మనీ వచ్చింది, నువ్వే పంపించావు అనేది నేను ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే దేర్ షుడ్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెకానిజం. అర్థమవుతుందా? సో ఇన్ ఎ peer-to-peer ట్రాన్సాక్షన్ టు ఐడెంటిఫై ఆర్ టు రికార్డ్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ వి విల్ యూస్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ. ఎలా యూస్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు. వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ సెంట్రల్ అథారిటీ,
అంటే మధ్యలో ఎన్పిసిఐ లాంటిది లేదు, డైరెక్ట్ పర్సన్ టు పర్సన్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది, బట్ అది రికార్డ్ అయి ఉండాలి. ఎలా రికార్డ్ అవుతుంది, దాన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? ఫైనల్లీ ద పర్సన్ బి హౌ హీ విల్ నో దట్ యూ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ మేడ్ దిస్ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, ఎందుకు? అదే కదా, దానికోసం మనకి క్రిప్టో కరెన్సీ ఉంది. క్రిప్టో కరెన్సీ ఉంది. క్రిప్టో కరెన్సీ ఈజ్ ఇట్ మెయింటైన్డ్ బై ఎనీవన్? ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నారా లేదా కాదు, ఇప్పుడు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ లేదు. ట్రాన్సాక్షన్ ఇంకో రకంగా చెప్తాను. ఓకే, ఇట్ మైట్ నాట్ ఆల్వేస్ బి ఏ బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్. ఒక హవాలా ట్రాన్సాక్షన్ అయి ఉండొచ్చు. యు నో వాట్ ఈస్ ఏ హవాలా ట్రాన్సాక్షన్? హవాలా అనేది ఈజ్ ఇట్ ఆల్వేస్ ఇల్లీగల్? Absolutely no. Hawala transactions can be legal as well, and it is commonly practiced on a day-to-day basis by many business persons. Okay, let us understand what is a hawala. In Delhi, okay, there is a person A. In Hyderabad, there is another person B. Some person X wants to go from Hyderabad to Delhi. ఎలా వెళ్తాడు? ట్రైన్, ఫ్లైట్ ఆర్ ఎనీ అదర్, మోస్ట్లీ ట్రైన్ అనుకుందాం. ఎందుకు వెళ్తున్నాడంటే ఢిల్లీలో మనకి ఫరీదాబాద్ అని ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది, విచ్ ఈస్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఈజ్ ఏ ట్రేడర్. దిస్ పర్సన్ X ఈజ్ ఏ ట్రేడర్. He wants to go to Faridabad and he wants to buy some equipment for his shop. ఎలక్ట్రానిక్ షాప్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు, సో దానికి సంబంధించిన సరుకు అంతా తెచ్చుకోవాలి. He want to get all the required equipment or anything like that. Nowadays we have bank transfers, etc. Okay, let us say this is happening 30 years back when banks are not there, online transactions are not there. Banks ఉన్నాయి కానీ ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవేం లేవు. యూపీఐ కూడా మనకి ఎప్పుడు వచ్చింది? 10 ఏళ్ళు కూడా అవ్వాలా ఇంకా, నాట్ ఈవెన్ 10 years. సో అట్ దట్ టైమ్, let us say he want to buy equipment or some material of some 15 lakh rupees. Now while going on a train, can he carry 15 lakh rupees? 15 lakh rupees క్యారీ చేయగలడా? ఆబ్వియస్లీ చేయలేడు కదా. ఇట్ ఈస్ హైలీ రిస్కీ. ఓకే, I'm not talking about rules, but it is highly risky, okay, to carry 15 lakhs on a train. So simply what he will do is, this person X will go to this person B. Okay, he will pay him 15 lakh rupees and this person B will give him a kind of receipt. Okay, this receipt he will take it to this person A who is present in Delhi, and when he gives this receipt to person A, he will supply him with the 15 lakh rupees. That is what is called as a hawala transaction. దీని సినిమాల్లో కొంచెం అదేంటి రంజింపజేయడం కోసం 100 రూపాయల నోటు, 2000 రూపాయల నోటు, దాన్ని 2 ముక్కలు చేస్తారు. ఓకే, ఆ ముక్క ఒకటి దగ్గర ఉంటుంది, ఇంకో ముక్క మన దగ్గర ఉంటుంది, ఆ రెండింటిని మ్యాచ్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ a hawala transaction. It may not always be illegal, but generally used for illegal purposes. Okay, I think you might have watched the movie Shivaji. Shivaji మూవీలో ఏం చేస్తాడు, ఇక్కడ అంతా కట్టలు ఓకే బ్లాక్ మనీని తీసుకుంటాడు. అవన్నీ ఒక ముస్లిం మతం దగ్గరికి వెళ్ళి ఓకే శివాజీకి అమెరికాలో దాన్ని డాలర్స్ రూపంలో అందించమని చెప్తారు. అక్కడ మైక్ అనే అతను ఉంటాడు. సో ఆ మైక్ ఏం చేస్తాడు, ఒక పెద్ద వ్యాన్ లో డాలర్స్ రూపంలో అందిస్తాడు. అక్కడ జరిగింది ఏదో కాదు, హవాలా ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, సో హవాలా ట్రాన్సాక్షన్ ఇట్ మే నాట్ ఆల్వేస్ బి ఇల్లీగల్, ఇట్ కెన్ బి ఏ లీగల్ ట్రాన్సాక్షన్ అసలు. సో ఇప్పుడు ఈ హవాలా ట్రాన్సాక్షనే జరుగుతుంది అనుకుందాం. ఈ నార్మల్ రిసిప్ట్ కాకుండా ఇది పీర్ టు పీర్ ట్రాన్సాక్షన్. దాన్ని ఇంతకప్పుడు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిందా లేదా అనేది ఇప్పుడు నీకు ఆ 1000 రూపాయల నోటు అవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. అలా కాకుండా ఒక నెట్వర్క్ ద్వారా నువ్వు దాన్ని ఓకే వెరిఫై చేయాలనుకుంటున్నావు. దెన్ వాట్ వి యూజ్ ఇస్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏం జరుగుతుంది, పియర్ టు పియర్ ట్రాన్సాక్షన్. మధ్యలో ఎవరైనా ఇంటర్మీడియరీ ఉన్నాడా? బ్యాంక్ ఉందా?
ఆర్ నిజంగా మనీ ట్రాన్స్ఫర్ అయిందా, బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిందా, ఏమీ కాల, బట్ మనీ అయితే ట్రాన్స్ఫర్ అయింది కదా ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వితౌట్ ఎనీ ఇంటర్మీడియరీ. సో దానికోసం యూజ్ చేసింది ఒక రిసిప్ట్ లేదా ఒక నోట్ ఏదో అనుకుందాం. అలా కాకుండా ఒక నెట్వర్క్ ద్వారా దాన్ని గనక నువ్వు వెరిఫై చేయగలిగితే, దేర్ ద నెట్వర్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ. ఓకే, సో బట్ దిస్ టెక్నాలజీ షుడ్ బి ఇన్ సచ్ ఏ మేనర్ that whatever the transaction should not be duplicated, that should not be hacked, and correct గా వెరిఫై చేయగలగాలి. ఓకే, so blockchain technology is a decentralized ledger of all transactions across a peer-to-peer network. Using this technology, participants can confirm transactions without the need of a central certifying authority like NPCI. Without any need of a central certifying authority, a transaction has happened that needs to be confirmed or verified. Okay, and potential applications include fund transfer, settling of trades, voting and many other uses. Not always money transfer, ఒక ట్రేడ్ అంటే వస్తువులకి, ఇక్కడ కొన్ని వస్తువులు ఇచ్చాను, అక్కడ వస్తువులు తీసుకుంటాను, సంథింగ్ లైక్ దట్. ట్రేడ్ ఆల్సో కెన్ హ్యాపెన్. సో ఎనీథింగ్ కెన్ బి వెరిఫైడ్. మనకి ట్రేడ్ కానీ పియర్ టు పియర్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్స్ కానీ రోజుకు 100 జరుగుతాయి. ఆ జరిగిన దాంట్లో నీదేది అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి ట్రాన్సాక్షన్. వెరిఫై యువర్ ట్రాన్సాక్షన్. ఫర్ దట్ బ్లాక్ చైన్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ without need of any central certifying authority like RBI or NPCI or a bank. Okay, now someone requests a transaction. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అనేది రిక్వెస్ట్ అయింది, మనీ పంపించాము, ఇప్పుడు దాన్ని వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ కి వస్తున్నాం. ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ రిక్వెస్టెడ్ అండ్ రిక్వెస్టెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ బ్రాడ్కాస్టెడ్ ఆన్ టు ఏ పియర్ టు పియర్ నెట్వర్క్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ నోన్ యాజ్ నోడ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక పియర్ టు పియర్ నెట్వర్క్ కి బ్రాడ్కాస్ట్ అవ్వబడుతుంది. దేర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంప్యూటర్ ఇన్ ద వరల్డ్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ నోడ్. ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి కంప్యూటర్ కూడా ఒక నోడ్ లాగా యాక్ట్ అవ్వచ్చు. అండ్ వన్స్ ఈ నెట్వర్క్ వచ్చిన తర్వాత వ్యాలిడేషన్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్. ఈ వ్యాలిడేషన్ జరగాలి అంటే ఎట్లాగైతే మనకి ఆ నోట్లు మ్యాచ్ చేస్తామో ఇక్కడ వ్యాలిడేషన్ విల్ హ్యాపెన్. ద నెట్వర్క్ ఆఫ్ నోడ్స్ వ్యాలిడేట్స్ ద ట్రాన్సాక్షన్ by using some users status, by using some known algorithms. ఒక చిన్న ప్రాబ్లం లాంటిది ఇవ్వడం జరుగుతుంది, ఒక స్మాల్ అల్గారిథం. ఆ అల్గారిథం ని సాల్వ్ చేయాలి. అల్గారిథం సాల్వ్ అయితే మనకి మల్టిపుల్ నోడ్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటది. ఇప్పుడు 4 కంప్యూటర్స్ కనెక్ట్ అయింది అనుకుందాం, ఆ 4 కంప్యూటర్స్ కూడా ఆ ప్రాబ్లం అల్గారిథం ని సాల్వ్ చేసి ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ని వ్యాలిడేట్ చేయాలి. when all the 4 computers by solving that problem, it is like decryption అన్నట్టు. ఒక స్మాల్ అల్గారిథం, స్మాల్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. 4 కంప్యూటర్ అంటే ఒకటే ట్రాన్సాక్షన్ కదా, ఒకటే టైప్ ఆఫ్ ఇస్తాం అన్నట్టు. సో అందరూ కూడా వ్యాలిడేట్ చేయాలి దాన్ని. వన్స్ దే సాల్వ్ ఆల్ ద 4 నోట్స్, వన్స్ దే వ్యాలిడేట్ ఇట్, నలుగురు వ్యాలిడేట్ చేశారు అంటే 4 టిక్స్ వచ్చినాయి. దెన్ వీ విల్ సే దట్ ఏ వెరిఫైడ్ ట్రాన్సాక్షన్, the transaction is verified. And a verified transaction can involve cryptocurrency or some kind of a contract or some kind of a record or any other kind of information. కొన్నిసార్లు జర్నలిస్ట్స్ they will be passing on information. వాళ్ళ జర్నలిస్ట్ కి అదేంటి వాళ్ళు ఏదో ఉంటారు కదా, స్పైస్ లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తారు వాళ్ళ ఐడెంటిటీ తెలియకుండా, బట్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఆథరైజ్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ అవ్వాలి. సో అట్లాంటి కేసెస్ లో ఇది యూజ్ చేస్తాం అన్నట్టు బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ. సో వన్స్ ఏ వెరిఫైడ్ ట్రాన్సాక్షన్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్, వెరిఫై అయిపోయిన తర్వాత ఏ బ్లాక్ విల్ బి క్రియేటెడ్ విత్ ద ట్రాన్సాక్షన్ డేటా. ఆ బ్లాక్ ఏమవుతుంది, వెళ్ళి ఆల్రెడీ ఉన్న బ్లాక్ కి అటాచ్ అవుతుంది. సో ఒక కొత్త బ్లాక్ ఆఫ్ డేటా క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి, అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అండ్ అటాచింగ్ విత్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ బ్లాక్స్. వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ. నౌ ఫైనల్లీ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ కంప్లీట్. అర్థమైందా? అగైన్ అర్థమైనంత వరకు అర్థం చేసుకోండి, అర్థం కాని దాన్ని వదిలేయండి. డోంట్ వరీ టూ మచ్. రేపొద్దున మనం కంప్యూటర్ సైన్స్ ఎగ్జామ్ ఏం రాయవసరం లేదు. బేసిక్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ మనకు తెలిస్తే చాలు. ఇట్ ఈస్ ఎ డీసెంట్రలైజ్డ్ లెడ్జర్ without having any central certifying authority. It uses something called nodes, which are the computers
okay, which will validate a transaction by using some algorithms or by solving a algorithm. That's it. అంతవరకు తెలుసుకుంటే చాలు. So finally a block of data will be created which will go and attach to already created blocks of data. So the block of data కాబట్టి ఓన్లీ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కి మాత్రం ఒక రిఫరెన్స్ నెంబర్ ఉంటుంది. సో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఆ రిఫరెన్స్ నెంబర్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేస్తావు. అదే నార్మల్ బ్యాంక్ వచ్చేసరికి మొత్తం ప్రతి ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్ వెళ్ళి ఒక సర్వర్ లో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఆ సర్వర్ హ్యాక్ అయితే మొత్తం అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ తెలుసుకోవచ్చు. ఇక్కడ అలా కాదు. ఇక్కడ హ్యాక్ చేయడం ఎందుకు కష్టం? ఇక్కడ ఈ మధ్యలో ప్రాసెస్ లో ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ మల్టిపుల్ నోడ్స్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు వ్యాలిడేట్ దట్. సో ఫేక్ చేయలేవు అన్నట్టు. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఫేక్ సచ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్. Now, what are the advantages of this blockchain technology? More secure. Okay, while big banks are vulnerable to hacking, it is almost next to impossible into a స్పెసిఫిక్ బ్లాక్. ఆ స్పెసిఫిక్ బ్లాక్ యొక్క రిఫరెన్స్ ఐడి నువ్వు కనుక్కుని ఆ 4 కంప్యూటర్లు ఎవరైతే దాన్ని వ్యాలిడేట్ చేశారో ఆ వ్యాలిడేషన్ ప్రాసెస్ కి అగైనెస్ట్ గా నువ్వు ఒక డీక్రిప్షన్ రాసి ఆ 4 కంప్యూటర్స్ ని హ్యాక్ చేసి ఇదంతా పెద్ద ప్రాసెస్ అన్నట్టు. ఇట్ విల్ బి ఆల్మోస్ట్ నెక్స్ట్ టు ఇంపాసిబుల్ టు డూ దట్. ఓకే, అదే బ్యాంక్ సర్వర్ అయితే ఒక్కసారి బ్యాంక్ సర్వర్ హ్యాక్ చేస్తే యూ కెన్ చేంజ్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ హౌ ఎవర్ యూ వాంట్. రేపు పొద్దున నా బ్యాంక్ అకౌంట్ లో నేను ఒక బ్యాంక్ సర్వర్ ని హ్యాక్ చేసి ఓకే రకరకాల ట్రాన్సాక్షన్స్ చూపించి ఒక 10 కోట్లు చూపించాను. ఏం చేస్తుంది బ్యాంక్? ఆప్షన్ లేదు కదా, 10 కోట్లు నాకు కట్టాల్సిందే. ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అంటే ఆల్రెడీ చూపిస్తాను, హ్యాక్ చేశాను కాబట్టి ఇదిగో ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది. దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ చాయిస్. ఓకే, బట్ దట్ కెనాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ. సో సినిమాల్లో అయ్యే కదా మనం చూసేది, సగం హ్యాకింగ్ సినిమాలన్నీ డబ్బుల కోసం. ఎనీవే, so high reliability will be there when compared to other kinds of transaction because it cannot be hacked, and eliminates the ability to cheat and increase transparency, and also removes intermediary fees. మధ్యలో NPCI లాంటి వాటికి ఫీజులు కట్ట అవసరం లేదు. and increases the frequency and efficiency of the trades. Easy trading can happen, and increases access for diverse populations and locations. ఇండియాలో కూర్చొని ఎక్కడో యుఎస్ లో ఉన్న వాళ్ళతో కూడా మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు వితౌట్ నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ ఇంటర్మీడియరీ. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆస్పెక్ట్. ఓకే, అండ్ అలౌస్ మోర్ పీపుల్ అండ్ బిజినెసెస్ టు ట్రేడ్ అండ్ గ్రేటర్ ఎబిలిటీ టు కస్టమైజ్ ఇట్ హౌ ఎవర్ వీ వాంట్ వీ కెన్ కస్టమైజ్ ఇట్. ఎందుకు? ఒక సెంట్రల్ సర్టిఫైయింగ్ అథారిటీ ఎవరు లేరు ఇక్కడ. మనకి కావాల్సినట్టు దాన్ని మాడిఫై చేసుకోవచ్చు, కావాల్సినట్టు ఈ టెక్నాలజీని మన నీడ్స్ కోసం కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ అవర్ నీడ్స్. And blockchain networks can be public and also they can be open or a private with restricted membership. So రకరకాలుగా ఉంటది. And faster way to conduct various kinds of transactions. Now applications. So what are the areas of application? So Bitcoin is just one of the application that is related to blockchain technology. Cryptocurrency is one of the major అప్లికేషన్ ఏరియాస్ ఆఫ్ బ్లాక్ చైన్. సో రైట్ నౌ మనకి ఎక్కడ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ యూజ్ అవుతుంది అంటే క్రిప్టో కరెన్సీలో యూజ్ అవుతుంది. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ క్రిప్టో కరెన్సీ ఇస్ బిట్ కాయిన్. ఓకే, అండ్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో బి యూజ్డ్ ఇన్ మల్టిపుల్ నెట్వర్క్స్, హెల్త్ కేర్, బ్యాంకింగ్, ఎడ్యుకేషన్, అగ్రికల్చర్, ఎలక్ట్రిసిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ల్యాండ్ రికార్డ్స్ అండ్ ఆల్ వేరియస్ అదర్ సెక్టర్స్. ఎక్కడైతే మనకి రకరకాల ట్రాన్సాక్షన్స్ ఓకే నోట్ చేయాలో ప్రతి దగ్గర దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. So blockchain could play a crucial role in the health insurance claims management by reducing the risk of insurance claim frauds. సో ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ ఫ్రాడ్స్ మనకు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎట్లా జరుగుతాయి? ఒక హాస్పిటల్లో ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ లాంటివి క్రియేట్ చేయడం. ఓకే, ఇప్పుడు లెట్స్ సే నాకు ఒక హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నా. ఆ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కి క్యాష్లెస్ అని ఒక కేటగిరీ ఉంటుంది. క్యాష్లెస్ అంటే డైరెక్ట్ గా హాస్పిటల్ ఈజ్ లింక్డ్ విత్ దట్ ఇన్సూరర్. సో అట్లా ఉన్నప్పుడు మనం డైరెక్ట్ మన కార్డ్ ఇవ్వగానే ఫస్ట్ మనం అడ్మిట్ అయ్యే ముందే మన ఇన్సూరర్ కి హాస్పిటల్ ముందే చెప్తుంది ఈ పర్సన్ అడ్మిట్ అవుతున్నాడు, ఆ పర్సన్ కి అయ్యే బిల్ అంతా ఇప్పుడు మీరు భరించాలి అని. సో వాళ్ళు ముందే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. దట్ ఈజ్ వన్ టైప్. అలా కాకుండా వాళ్ళ నెట్వర్క్ హాస్పిటల్స్ లో కనుక మనం లేకపోతే మనం వెళ్ళే హాస్పిటల్ ఒక వేరే హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను విచ్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ దర్ నెట్వర్క్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తా, ముందు నేను అక్కడ బిల్స్ అన్ని జనరేట్ అవుతాయి,
నేను ముందు డబ్బులు కడతాను, ఫైనల్ గా క్లెయిమ్ కోసం ఇన్సూరర్ దగ్గరికి వెళ్తాను. ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ లో ఆ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఎవరైతే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు బై యూజింగ్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ ఈ వెరిఫికేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఒక కోడ్ ఆ హాస్పిటల్కి ఇవ్వచ్చు. సో దట్ రేపు పొద్దున నేను ఒక హాస్పిటల్ పేరు పైన ఫేక్ బిల్స్ అన్ని జనరేట్ చేసి క్లెయిమ్కి వెళ్లకుండా. అర్థమవుతుందా? సో ఆ హాస్పిటల్కి ఆ వెరిఫికేషన్ నోట్స్ హాస్పిటల్కి ఇస్తాం. ఇంకో వెరిఫికేషన్ నోట్ ఎవరో మనం ఒక ఏజెంట్ పెట్టుకుంటాం, లోకల్ ఏజెంట్, అతనికి ఒక వెరిఫికేషన్ నోట్ ఇస్తాం. హాస్పిటల్ ఆథరైజ్ చేసింది, మనం పెట్టుకున్న ఏజెంట్ ఆథరైజ్ చేశాడు, అందరూ ఆథరైజ్డ్ చేస్తేనే ఓకే దిస్ ఇస్ ఏ రైట్ఫుల్ క్లెయిమ్ అనేది తెలుస్తుంది హెల్త్ ఇన్సూరర్ కి. ఫైనల్లీ ఆ క్లెయిమ్ అనేది పాస్ చేయొచ్చు. సో బై యూజింగ్ బ్లాక్ చైన్ ఓకే మల్టిపుల్ నోడ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక నోడ్ హాస్పిటల్ అవ్వచ్చు, ఒక నోడ్ ఎవరు మనం పెట్టుకున్న ఏజెంట్ అవ్వచ్చు, ఓకే లైక్ దట్ అందరూ వెరిఫై చేసిన తర్వాత ఆ క్లెయిమ్ అనేది రైట్ అనేది మనకు తెలిసినప్పుడు దెన్ వీ కెన్ పాస్ ద క్లెయిమ్. సో దట్ మనకి ఫ్రాడ్స్ అనేవి తగ్గించవచ్చు. And technology can be used to prevent sale of spurious drugs in the country by tracking each and every step of the supply chain. And artificial intelligence and IoT can gain immensely by using blockchain applications. In other applications, live tracking of all the government transactions, it will reduce corruption. And medical field for tracking of blood samples across the nation. And in future can also be used for voting systems to reduce duplication of the votes. And one of the main application of blockchain technology is cryptocurrency. What is cryptocurrency? A digital or virtual currency secured by cryptography and based on a network that is distributed across a large number of computers. Large number of computers and nodes. Okay, simply a digital currency which is going to make use of blockchain technology is called a cryptocurrency. Simple. అందులో ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనకి బిట్ కాయిన్. సో ఏ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ based on blockchain technology, try to answer this. What is the answer? D, 1 and 3. Okay, so the statements. First, it is a public ledger that everyone who inspect but not a single user control. And a centralized authority లాంటిది ఏది లేదు. Okay, that is right. The structure and design is used only for cryptocurrency. Absolutely wrong. Multiple fields లో యూజ్ చేయొచ్చు. So 2 is eliminated. ఎంతకి 3 రైట్ ఆ రాంగ్ గా చూడాలి. So applications that depend on the basic features of blockchain can be developed without anybody's permission. Obviously, మనకు కావాల్సినట్టు మనం కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు అప్లికేషన్. ఓకే, సో దాట్స్ వై 1 and 3 is the answer. సింపుల్. ఏమైనా కాంప్లికేటెడ్ థింగ్స్ ఉన్నాయా దాంట్లో? సో ఏ టెక్నాలజీ అయినా అంతే, కాంప్లికేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎగ్జామ్లో అడగరు, బేసిక్ డీటెయిల్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్. సో ఇఫ్ యూ నో వాట్ ఈజ్ వాట్ of a particular technology, that will be more than enough. So next, one more question, try to answer this. Should be easily answering this question. First నేను చెప్పలా, బట్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. నెక్స్ట్ రెండు మనం చెప్పుకున్నాం. జస్ట్ ఎలిమినేట్ దిస్. CRISPR-Cas9 is a gene editing tool, and we know 2 is correct. Blockchain is used for digital or cryptocurrency.
ఓకే, మెయిన్స్ క్వశ్చన్ మనకి బ్లాక్ చైన్ పైన సింపుల్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ బ్లాక్ చైన్, హౌ ద టెక్నాలజీ కెన్ బి యూస్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ ఫర్ పొటెన్షియల్ అప్లికేషన్. ఎనీ టెక్నాలజీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఐఓటి, ఎనీథింగ్, డెఫినేషన్, అప్లికేషన్. మెయిన్స్ లో అంతకు మించి ఇంకేం రాదు. బట్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, హెల్త్ కేర్ వరకు సెపరేట్ 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడగవచ్చు. లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అవ్వచ్చు, ఐఓటి అవ్వచ్చు, నానో టెక్నాలజీ అవ్వచ్చు, పర్టికులర్లీ హెల్త్ కేర్ లో ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, ఓకే, అదొక్కటి మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే సరిపోదు. అదర్వైజ్ ఇన్ జనరల్ అప్లికేషన్ విల్ బి ఆస్క్డ్. మల్టిపుల్ సెక్టర్స్ తీసుకోవడం, హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకోవడం, ఓకే, యూ కెన్ రైట్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ 3D printing. అగైన్ లెట్స్ వాచ్ ఏ వీడియో అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్. కొంచెం ఇమాజినేషన్ కావాలి. Okay. So first step in 3D printing, we have to create the 3D model. సో దానికి మనకి రకరకాల సాఫ్ట్వేర్లు ఉంటాయి. సో మోస్ట్ యూజ్డ్ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ CAD, CAD అంటాం. ఓకే, ఎవరన్నా సివిల్ ఇంజనీర్స్ కానీ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ కానీ ఉంటే వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది. ఎవరన్నా ఉన్నారా? మెకానికల్, సివిల్ కూడా వస్తుంది. ఓకే, CAD అనే సాఫ్ట్వేర్ లో ఫస్ట్ 3D ఆబ్జెక్ట్ ని డిజైన్ చేస్తాం. మనకి ఏ షేప్ కావాలంటే ఆ షేప్ లో డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. ఎనీ కాంప్లికేటెడ్ షేప్. So second step of the process, there will be a machine for which we will give 2 types of input. మాకు ఇన్పుట్ ఆ 3D మోడల్ ఏదైతే డిజైన్ చేసామో కంప్యూటర్ మోడల్, దట్ విల్ బి గివెన్. అంటే ఒక చిప్ ఇన్సర్ట్ చేయడం ద్వారా దాన్ని డిజైన్ ఇస్తున్నాం. రెండోది మెటీరియల్ విల్ బి గివెన్ యాజ్ ఇన్పుట్ ఫర్ దట్ మెషిన్. అండ్ మెటీరియల్ కెన్ బి డిఫరెంట్ టైప్స్. ఓకే, ప్లాస్టిక్ అవ్వచ్చు ఆర్ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎడిటివ్స్, ఎనీ ఎడిటివ్. సో మనం ఇచ్చే మెటీరియల్ ని మనం ఇన్సర్ట్ చేసిన ఓకే 3D ఇమేజ్ ని యూజ్ చేసుకుని ఒక్కొక్క లేయర్ ప్రింట్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. ఓకే, చూద్దాం ఎలాగో. So there you have seen the time-lapse video of 3D printing of the object. So what is happening? Layer by layer, we are printing that. Finally, we will get a sphere. Directly sphere మనం మోడల్ చేయట్లేదు, ఒక్కొక్క లేయర్ ని ప్రింట్ చేసుకుంటా ఆ స్పియర్ ఫామ్ లోకి తీసుకొస్తున్నాం. A complex structure, any kind of complex structure can be made by using this 3D printing technology, which may not be possible in normal manufacturing. నార్మల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో కొన్ని కాంప్లెక్స్ థింగ్స్ ని మనం తయారు చేయడం కష్టం, బట్ దే కెన్ బి డన్ బై యూజింగ్ 3D ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ.
So already in biotechnology, by using 3D printing, organs are also being 3D printed. And tomorrow, by using regenerative medicine and 3D printing, we can make any organ, and those organs will be used for organ transplantations. Already they are being tested in various countries, and some successes have also been seen in the countries like Israel. ఇజ్రాయెల్ లాంటి కంట్రీస్ లో కొంత సక్సెస్ కూడా చూడటం జరిగింది. ఓకే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు దీస్ థింగ్స్. సో డైరెక్ట్ గా హౌసెస్ నే 3D ప్రింటింగ్ ద్వారా తయారు చేసుకునే టెక్నాలజీ మనకు వచ్చింది. నార్మల్ గా ఒక ఇల్లు కట్టాలంటే ఎన్ని రోజులు పట్టిద్ది? ఇల్ టేక్ మంత్స్. ఒకే రోజు ఒకటే 3D ప్రింటింగ్ మిషన్ 10 హౌసెస్ కట్టింది. ఓకే, అండ్ రైట్ నౌ ఎలాన్ మస్క్ ఆల్సో లివ్స్ ఇన్ ఏ హౌస్ విచ్ ఇస్ 3D ప్రింటెడ్. ఓకే, సో 3D ప్రింటింగ్ అనేది మనకి అన్ని ఫీల్డ్స్ లోను రైట్ నౌ ఇట్ హ్యాస్ యూజ్ కేసెస్. సింపుల్ గా మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ మెటీరియల్ మార్చుకుంటూ వెళ్తాం, అండ్ ఆ మెషిన్ ని తయారు చేసుకునే మెషిన్ ని డిఫరెంట్ మెషిన్స్ విల్ మేక్. ఓకే, ద మెషిన్ విల్ బి డిఫరెంట్, ద ఇన్పుట్ మెటీరియల్ విల్ బి డిఫరెంట్, విల్ గివ్ జస్ట్ ఎ 3D మోడల్ విత్ ఆల్ ద స్మాల్ ఇంట్రికేసీస్. Simply it will print that layer by layer, and finally whatever the shape we want, that shape we will achieve. Okay. Right. And this 3D printing technology was also used in 3D printing the engine, semi-cryogenic engine of Agni-Ban rocket developed by Agnikul Cosmos. First ever 3D printed engine that was used in a launch vehicle system. Okay, Agnikul Cosmos Agni-Ban rocket. Okay, so 3D printing uses a computer aided design, also called CAD, to create a 3-dimensional object through layering method. Okay, and principle in 3D printing, a 3D printer makes a 3-dimensional object by taking an input of that CAD, computer aided design file. సో అక్కడ ఒక చిప్ ని ఇన్సర్ట్ చేసాం అంటే ఆ ఫైల్ ని పెడుతున్నాం అన్నట్టు. ద క్రియేషన్ ఆఫ్ 3D ప్రింటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అచీవ్డ్ బై యూజింగ్ ఎడిటివ్ ప్రాసెసెస్. ఓకే, దానికి ఇచ్చే ఇన్పుట్ మెటీరియల్ వీ కాల్ దమ్ ఎడిటివ్స్. అది ఏదైనా అవ్వచ్చు, బట్ ఇనీషియల్ గా ప్లాస్టిక్స్ యూస్ టు బి యూస్డ్. ఇప్పుడు రకరకాల మెటీరియల్, ఇప్పుడు ఇల్లు కడుతున్నామంటే అక్కడ కాంక్రీట్ ఇల్లు కనిపించినాయి మనకి. ఓకే, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నౌ కెన్ బి గివెన్ యాజ్ ఇన్పుట్. ఇన్ అన్ ఎడిటివ్ ప్రాసెస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై లేయరింగ్ డౌన్ సక్సెసివ్ లేయర్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అంటిల్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్. ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, మనకు ఆల్రెడీ వైల్ డిస్కసింగ్ నానో టెక్నాలజీ, ఓకే, ఫ్యాబ్రికేషన్ ఆఫ్ నానో చిప్స్ మల్టీ లేయర్ గా కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పుకున్నాం, అంటే బై యూజింగ్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్. ఇప్పుడు సింపుల్ గా 3D ప్రింటింగ్ లో ఒక నానో చిప్ ఎలా తయారు చేయాలి, 3D మోడల్ ఇస్తాం, దాంట్లో ఒక్కొక్క లేయర్ కి వీ కెన్ యూస్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్. ఓకే, సో దట్ మోర్ ఎఫిషియన్సీ కెన్ బి దేర్. మల్టిపుల్ మెటీరియల్స్ యూస్ చేయడం ద్వారా ఆ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఆ చిప్ అనే దాన్ని ఎఫిషియన్సీ పెంచుతాం అన్నట్టు. ఓకే, సో ఈచ్ లెవెల్ ఆఫ్ దీస్ లేయర్స్ కెన్ బి సీన్ యాజ్ ఏ థిన్లీ స్లైస్డ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, అండ్ 3D printing enables us to produce complex shapes using less material than the traditional manufacturing methods. So normal manufacturing methods తో పోలిస్తే ఇంకా బెటర్ షేప్స్ విత్ లెస్ మెటీరియల్ కెన్ బి అచీవ్డ్. నెక్స్ట్, okay, working of a 3D printer. So a typical 3D printer is very much like a inkjet printer operated from computer. నార్మల్ గా మన కంప్యూటర్ ప్రింటర్ లాంటిదే, కాకపోతే అది ఎట్లాగైతే మనకు ఒక షీట్ ఇస్తుందో ఇది అలాంటి షీట్లు మల్టిపుల్ షీట్స్ ప్రింట్ చేస్తుంది అన్నట్టు, అంతే, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ 3D ఆబ్జెక్ట్. సో ఇట్ బిల్డ్స్ ఎ 3D మోడల్ one layer at a time from the bottom to upward by repeatedly printing over the same area. Okay, the method is known as fused depositional modeling, FDM method. And working entirely automatically, a printer create a model over a period of hours by turning a 3D CAD drawing into 2-dimensional layers, cross section, and finally getting the 3D object. సో ఒక్కొక్క 2-dimensional లేయర్ ని ప్రింట్ చేసుకుంటా మనకు ఫైనల్ గా ఒక 3D ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆల్రైట్, సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంక్ డస్ 3D ప్రింటర్ యూస్? ఓకే,
they don't use any kind of thing, they will use something called adhesives. Okay, adhesives and ultraviolet light, okay, వాటిని యూజ్ చేస్తాయి. సో మెటీరియల్స్, జనరలీ ద రా మెటీరియల్స్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ 3D ప్రింటర్స్ మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ థర్మోప్లాస్టిక్ పాలిమర్స్. బట్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఇంకా రకరకాల మెటీరియల్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఇనీషియల్లీ దీస్ వర్ ద మెటీరియల్స్ దట్ వర్ యూజ్డ్. ఓకే, సో ఏబిఎస్, పిఎల్ఏ అండ్ పిఈటిజి షార్ట్ ఫార్మ్స్ గుర్తుంచుకోండి సరిపోదు. ఓకే, నో నీడ్ టు రిమెంబర్ ద హోల్ నేమ్స్. ఇనీషియల్లీ దే వర్ ద మెటీరియల్స్ యూజ్డ్. ఈ మధ్య కాలంలో మనకు టెక్నాలజీ డెవలప్ అవుతుంది. సో మెనీ అదర్ మెటీరియల్స్ are also being used. Advantages of 3D printing: faster production, better quality of the products, and greater for design and product testing, and similarly cost effective, and almost any kind of design we can make. Okay, normal manufacturing process lo manaki a flexibility undadu any kind of design ane, but in 3D printing we can make any kind of design, infinite models. అండ్ 3D ప్రింటర్స్ కెన్ ప్రింట్ యూజింగ్ వేరియస్ మెటీరియల్స్. అంటే ఒకటే చిప్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, రకరకాల మెటీరియల్స్ వీ కెన్ మేక్ ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ వెల్. దే ఆర్ ఎన్విరాన్మెంటల్లీ ఫ్రెండ్లీ కంపారిటివ్లీ, అండ్ అడ్వాన్స్డ్ హెల్త్ కేర్, ఓకే, లైక్ హార్ట్, కిడ్నీస్, ఎనీథింగ్ కెన్ ఆల్సో బి 3D ప్రింటెడ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఓకే, దీనిపైన అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ వస్తే ఆన్సర్ ఏముంటది? ఆల్ ద అబవ్. సో ఇప్పుడు వరకు జస్ట్ చెప్పాను, బట్ ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం. 2018 క్వశ్చన్. ఓకే, 3D ప్రింటింగ్ హ్యాస్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్? ఆటల్లో ఉందో లేదో మీకు అనవసరం. ఆన్సర్ ఈస్ 1 2 3 4 5. పెట్టేయడమే కళ్ళు మూసుకుని. అలా అని చెప్పి కళ్ళు మూసుకుని పెట్టొద్దు, జస్ట్ చూసి పెట్టవచ్చు. ఓకే, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ confectionery items, manufacturing of bionic ears, automotive industry, reconstructive surgeries, data processing technologies, anywhere it can have its application. Okay, so application based questions, as I have told you, ఎక్కడ అప్లై చేయలేము అనేది తెలుసుకోవడం కష్టం. సో దట్స్ వై ద ఆన్సర్ విల్ బి ఆల్ ద అబవ్. సో చెప్పడమే కాదు, ప్రాక్టికల్ గా కూడా చూపిస్తున్నా. 2018 ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్. డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ 3D printing. So jobs can be lost because of this, especially manufacturing jobs, and limited materials. As of now మనకి అన్ని మెటీరియల్స్ తో 3D ప్రింటింగ్ అనేది ఇంకా రాలేదు, బట్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనం ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాం. సో ప్రస్తుతానికి కొన్ని లిమిటెడ్ మెటీరియల్స్ మాత్రమే యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ బిల్డ్ సైజ్. ఓకే, బాగానే ఉంది, ఒక హౌస్ కట్టాం చైనాలో, బట్ ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టగలమా 3D ప్రింటింగ్ తో? యాజ్ ఆఫ్ నో నాట్ పాసిబుల్. సో దర్ ఈస్ రిస్ట్రిక్షన్ ఆన్ ద బిల్డ్ సైజ్ అండ్ డిజైన్ ఇన్యాక్యురసీస్. కొన్నిసార్లు ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ అయింది కానీ జస్ట్ ఏదో అటాచ్ చేసినట్టు ఉంటది. ఓకే, దానికి స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుందా లేదా అనేది తెలియదు మనకి. ఇప్పుడు ఇల్లు కట్టాం, చూడటానికి ఇల్లు లాగానే ఉంది, బట్ వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ దట్ అనేది మనకు తెలియదు ఇంకా. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఇష్యూ. అండ్ పార్ట్ స్ట్రక్చర్, సో కెన్ డీలామినేట్ అండర్ సర్టెన్ స్ట్రెసెస్ అండ్ ఓరియంటేషన్. లేయర్ బై లేయర్ కాబట్టి కొన్ని స్ట్రెస్సెస్ అనేది ఉన్నప్పుడు అవన్నీ ఊడిపోవచ్చు లేదా ఎలాంటి ఇబ్బందులైనా ఉండొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ 3D ప్రింటింగ్. సో ఫైనల్లీ లాస్ట్ టాపిక్, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ఆర్ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ. అగైన్ one topic where you won't understand anything. Okay, because it requires understanding of quantum physics. అది సైంటిస్టులకే అర్థం కావట్లేదు, సో మనం అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. ఓకే, సో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ఆర్ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ, అగైన్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఆన్ వెరీ బేసిక్ ఆస్పెక్ట్స్, టెర్మినాలజీస్. ఆల్రెడీ a question was asked related to qubits. Okay, what are qubits related to? They are related to quantum technology. That is the question. Anyway, about quantum technology or quantum computing. Quantum technology is based on principles of quantum mechanics or quantum physics that was developed in the early 20th century, and one of the Indian is also involved in this. Who is that person? Bose. Okay, Bose-Einstein statistics, Bose-Einstein condensate. It is related to quantum mechanics. Okay, to describe the nature at the scale of atoms and elementary particles. So atoms లోపల ఉండేది సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్,
వాటికి కూడా మాస్ నిచ్చే వాటిని మనం క్వాంటమ్ పార్టికల్స్ అంటాం, ఆల్సో కాల్డ్ ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్. అండ్ వన్ సచ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ బోసాన్స్. ఓకే, so the first phase of revolutionary technology has provided for foundation of our understanding of physical world, including the interaction of light and matter, and led to ubiquitous inventions such as lasers, semiconductors, transistors, etc. సో ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఏదైతే దీన్ని బట్టి మనం తెలుసుకున్నామో దానివల్ల మనకు కొన్ని అప్లికేషన్లు వచ్చినాయి. లేటర్ a second revolution is currently underway with the goal of putting properties of quantum mechanics in the realm of computing. సో జస్ట్ ప్రొడక్ట్సే కాకుండా కాంప్యూటేషనల్ టెక్నాలజీలో ఈ క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ ని యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఓకే, సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కన్వెన్షనల్ కంప్యూటింగ్ అండ్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోండి. ఇన్ నార్మల్ కంప్యూటింగ్ వీ యూజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ బిట్స్, దట్ ఈస్ 0 or 1, అండ్ అట్ ఏ టైమ్ వీ కెన్ గివ్ ఓన్లీ 1 ఇన్పుట్. 0 ఇన్పుట్ ఇవ్వగలం లేదా 1 ఇన్పుట్ ఇవ్వగలం. వీ కెనాట్ గివ్ బోత్ అట్ ఏ టైమ్. ఓకే, బట్ వేర్ యాజ్ ఇన్ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ వీ యూజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ క్యూబిట్స్, వేర్ 0 and 1 కెన్ బి ఎగ్జిస్టింగ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ బికాస్ ఆఫ్ ఏ ప్రిన్సిపల్ కాల్డ్ సూపర్ పొజిషన్. సూపర్ పొజిషన్ అనే ప్రిన్సిపల్ వల్ల ఈ రెండు ఒకేసారి ఒకే ఫేజ్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలవు. ఓకే, బట్ వేరాజ్ ఇన్ నార్మల్ కంప్యూటింగ్ దే కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ స్టేట్, either 0 state or 1 state. So conventional computers process information in the form of bits following classical physics, under which they can process 1 or 0 at a time. Whereas quantum computers use qubits or quantum bits. They exploit the properties of quantum mechanics like superposition. So in this scheme of things, processors can process both 0 and 1 simultaneously, a state we call as quantum superposition. సో ఈ స్లైడ్ లో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది రెండు, ఒకటి సూపర్ పొజిషన్ అనే పదం, రెండోది క్యూబిట్స్, అంతే. సో బికాస్ ఆఫ్ ద క్వాంటమ్ సూపర్పోజిషన్, ఏ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ ఇఫ్ ఇట్ వర్క్స్ టు ద ప్లాన్ కెన్ మిమిక్ సెవరల్ క్లాసికల్ కంప్యూటర్స్ వర్కింగ్ ఇన్ ప్యారలల్. ఒకవేళ ఇది కనుక మనకి ప్రాపర్ గా వర్క్ అయితే ప్యారలల్ కంప్యూటర్స్ ఒకేసారి వర్క్ అవుతున్నట్టు ఒక క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ కెన్ వర్క్. ఓకే, జస్ట్ లైక్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ లాగా, బట్ ఈవెన్ మోర్ ఎఫిషియెంట్, ఇన్ ఏ మోర్ ఎఫిషియెంట్ మేనర్. అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ బేసికల్లీ 3 ప్రిన్సిపల్స్. ఓకే, సూపర్ పొజిషన్, ఎంటాంగిల్మెంట్ అండ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. Let us try to understand all these things in a simple manner. Superposition, as I have told you, 0 and 1 existing at the same time. Okay, so superposition, it is the ability of quantum system to be in multiple states simultaneously. ఒకేసారి మల్టిపుల్ స్టేట్స్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలగడం, దాన్నే మనం సూపర్ పొజిషన్ అంటాం. దట్ ఈస్ వన్ ప్రిన్సిపల్ దట్ ఈస్ ఇన్ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ. సెకండ్, ఎంటాంగిల్మెంట్. ఓకే, సో బిట్స్ క్యూబిట్స్ డిఫరెన్స్ ఆల్రెడీ చూసాం. ఎంటాంగిల్మెంట్, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్తో మనకు కొంచెం అర్థం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఒక కాయిన్ ని వేసాం, అది కిందకు వచ్చేసరికి ఏదర్ హెడ్ ఆర్ టైల్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ 0 or 1. బట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఎయిర్, ఒకేసారి హెడ్ టైల్ 2 స్టేట్స్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నట్టే కదా, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ సూపర్ పొజిషన్. ఓకే, సో 0 and 1 at the same time, superposition. Qubits can take the same value simultaneously. ఎయిర్ లో ఉన్నప్పుడు లాగా అనుకోండి, అంతే. నెక్స్ట్, ఎంటాంగిల్మెంట్. సో ఎంటాంగిల్మెంట్ ఈస్ లైక్ 2 particles, okay, which are in the quantum phase. Okay, when we say that they are entangled with each other, దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఒక 2 particles quantumly entangled with each other. That means they are connected with each other, but in the quantum realm. Okay, when we change this particle, ఈ పార్టికల్ లో ఏదన్నా చేంజ్ తీసుకొస్తే, ఓకే, అదేదో స్ట్రింగ్ ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వలేదు, దే ఆర్ క్వాంటమ్లీ కనెక్టెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ దిస్ పార్టికల్, ఇట్ కెన్ క్రియేట్ చేంజ్ ఇన్ ద అదర్ పార్టికల్ హౌ ఎవర్ వీ వాంట్. ఇప్పుడు ఈ రెండు దగ్గర దగ్గర ఉండాల్సిన పని లేదు. Let us say one particle is on Earth, another particle is on Mars. Still they will be connected with each other because they are quantumly entangled with each other.
So if we change something in the particle that is present on the earth, it will create a change on the particle that is there on the Mars. సో దీన్ని యూజ్ చేసుకుని మనం క్వాంటమ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది డెవలప్ చేసాం. ఓకే, సింప్లీ వాట్ విల్ డూ, ఇన్ ద గ్రౌండ్ స్టేషన్ విల్ కీప్ వన్ పార్టికల్, అనదర్ పార్టికల్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఎ శాటిలైట్. By changing something in this particle, we'll communicate to the satellite whatever the changes we want. Okay, so it means two members of a pair, that is qubit, existing in a single quantum state. ఒకటే quantum state లో ఉన్నాయి అంటే, so changing the state of one of those qubits will simultaneously change the state of the other in a predictable manner, and this happens even if they are separated at a very long distance, and Einstein called this spooky action at a distance. Okay, ఎలా జరుగుతుంది అనేది అనమాట, స్పూకీ a little bit. So that is what is called entanglement. అది అయిపోయింది. ఇంకో లాస్ట్ ప్రిన్సిపల్, ఇంటర్ఫిరెన్స్. సో క్వాంటమ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ స్టేట్స్ దట్ elementary particles that are qubits can not only be in more than one place at a given point of time, that is superposition, అంటే మల్టిపుల్ ఫేజెస్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవడమే కాదు, but that an individual particle such as a photon like light particle can cross its own trajectory and interfere with the direction of its path. సో ఒక ఫోటాన్, ఒక లైట్ పార్టికల్స్ వెళ్తుంది, సో దాని పాత్కే అది అడ్డు రావచ్చు, దాని పాత్కే అది ఇంటర్ఫియర్ అవ్వచ్చు, బికాస్ దే ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ మల్టిపుల్ ఫేజెస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్. Okay, so that is what is called as interference. They can interfere with their own path. Okay, by using these three principles, we have developed a technology called quantum technology, and they are used in computation, that is what is called as quantum computing. అర్థమైందా? అయిపోయింది టాపిక్. Okay, question will be based on these things only. What are qubits? What is entanglement? What is superposition? What is interference? అప్లికేషన్స్. టెక్నాలజీ అయింది, బట్ ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాం అనేది కూడా తెలియాలి కదా. అప్లికేషన్, సో మెయిన్లీ ఫర్ సెక్యూర్ కమ్యూనికేషన్. యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, చైనా హ్యాస్ రీసెంట్లీ డెమాన్స్ట్రేటెడ్, సో వాళ్ళు ఒక MIQS అనే ఒక శాటిలైట్ ని తయారు చేశారు, విచ్ ఈస్ యూజింగ్ క్వాంటమ్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే, ఫస్ట్ ఎవర్ క్వాంటమ్ ఎనేబుల్డ్ క్వాంటమ్ కమ్యూనికేషన్ యూజింగ్ శాటిలైట్. ఓకే, సో అదర్ ఏరియాస్, శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్, మిలిటరీ, సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఎక్సెట్రా, అండ్ ఆల్సో ఇన్ రీసెర్చ్. ఓకే, ఈవెన్ ఇన్ బయాలజీ, it can help in solving some of the fundamental questions in physics related to gravity, black hole. And similarly, quantum initiative could give boost to the Genome India project and a collaborative effort of 20 institutions. Already అది ఏంటో మనం చెప్పుకున్నాం, Genome India project. సో అట్లాంటి వాటిల్లో కూడా మనకి అది ఉపయోగపడవచ్చు. And it can also be helpful in disaster management, pharmaceuticals for drug discovery, weather forecasting, etc., and augmenting industrial revolution 4.0, which is going to use multiple technologies at the same time. Artificial intelligence, 3D printing, and biotechnology, అన్ని కాంబినేషన్ అన్నట్టు మనకి ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ 4.0. ఓకే, అండ్ ఛాలెంజెస్ అసోసియేటెడ్ విత్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్. సో ద డార్క్ సైడ్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ఈజ్ ఇట్స్ డిస్రప్టివ్ ఎఫెక్ట్. ఒకసారి దీన్ని యూజ్ చేస్తే ఆల్రెడీ ప్రెసెంట్ ఉన్న సగం టెక్నాలజీస్ అన్ని ఎగిరిపోవచ్చు. ఇట్ హ్యాస్ ఎ డిస్రప్టివ్ ఎఫెక్ట్. దానివల్ల చాలా ఇండస్ట్రీసే, సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ లెగిసిపోవచ్చు. ఓకే, దట్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ డిస్రప్టివ్ ఎఫెక్ట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు క్రిప్టోగ్రాఫిక్ ఎన్క్రిప్షన్, secure communication, and also computers. So it might pose a challenge for the government also, because if this technology goes into wrong hands, government official confidential data will be at risk of being hacked and also misused. And way forward, long after the birth of social media, artificial intelligence, there are now demands to regulate them. So ఎట్లాగైతే మనకు ఒక్కొక్క టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత అది కొంచెం మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత వాటిపైన రెగ్యులేషన్ తీసుకొస్తాం. మెచ్యూర్ అవ్వకుండా ఇనీషియల్ స్టేజెస్ లో రెగ్యులేషన్ తీసుకురాం కదా.
So similarly, quantum technology kuda ante. We should first let it mature. Once we understand that, then we should bring some kind of laws related to that or some regulations related to that. Okay.